नमस्कार ओडिया न्यूज एडिटोरियल आनालिसिस को स्वागत करुच्ची मो प्रसाद। आज आम एक आर्टिकल आलोचना करवा। एमाने भी थिले मेधावी लेखक होउछन्ति रवि नारायण सामल। चलंतु पढ़िबा बुझिबा। देश शासन रे जो दल थाउ ना कहीं देश चलांती अमला माने एमाने सरकार को पय नीति निर्धारण करती एवं निर्धारित नीति को कार्यकारी मध्य करती। यही निर्धारित नीति कहीं केते सोपान दे उपरु तल जाए गड़ी गड़ी आसे। वर्तमान बहुल प्रचारित जीएसटी संस्कार निष्पत्ति है केंद्र स्तर रे सरकार द्वारा अनुसृत एक नीति बुद्धि दौरान अमला कार्यकारी कर अमला साधारण लोकटीए ता पेट पाटणार काटी टिकस दौच टिकस गच्छित होची राजकोष राजकोषर पुणी विभिन्न सोपान दे आसुची साधारण लोकों पाखक शिक्षा स्वास्थ्य कृषि भली सेवा क्षेत्र सेवा माध्यम यही उपरु तल और तलु उपर उठा पकार टंकाटे प्रणत हुए 10 पैसा अवशिष्ट 90 पैसा जाए बाट मारणार। ये जो प्रसंग आम आलोचना कर आर्टिकल को लेकिन ये किसी नुआ कथा नहीं आम समस्त सबुदिनिया जीवन चलन गोटे अंश गोटे पार्ट ऑफ लाइफ। कारण बाट मरणा हो कि टिकस हो टिकस फाँकवा टिकस देवा पुणी ए टंका 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 को 90 पैसा बाट मारणा हवा 10 पैसा पहुँचवा शिक्षा स्वास्थ्य कृषि भली इत्यादि सेवार दुर्नीति हवा। पुणी सबुठु मूल कथा जोटा आरंभ चारिधाड़ी पढ़िले जो अमला मान लोक बेसी शासन कल निर्भर करे लोक मानकर भी भारी भरोसा कहीं नेता मैंने किसी करपारती कौ ना नेता मैंने तो सबकि नेता मैंने राज्यर देशर भाग्य विधाता किंतु सबकि इम्प्लीमेंटेशन नेता मान द्वारा हुए बहुत किसी अंश बा बहुत किसी प्राय 90 प्राय जिनस अमला मान थ्रू संपादित हुए आ जो जिनस गुड़ा नेता मान द्वारा हुए से गुड़ा अमला मान थ्रू हुए कहीं नीति नियम स्कीम गुड़ाए को नियम कौन कि सब जिनस से अवगत था जो तांको पक्षरे लोकों को सहायता करिवार बाट बा उपाय सब बेस मालूम थाए आ से शिक्षित भी कौ जगह कौ स्कीम थ्रू कौन उपकार कल हम कौ जिनसा इम्प्लीमेंट कर कौ थ्रू कि आर्थिक साहाय्य कि घर कि द्वार कि रास्ताघाट कि प्रोजेक्ट कौन गोटे देकी लोक साहाय्य कर से विषय पाखे बेस भल भाव मालूम था बेस अवगत गभीर ज्ञान से पाखे था तेणु से ऑफिसर मला किंतु नेता मान पाखे नेता मैंने साधारणतः भाव प्रवणता इमोशन लोकंर इमोशन को लेकर कम करती नेता मैंने नेता मैंने भी परिस्थिति अनुसार लोकों इमोशन को लेकर कांदी दिखती लोकों इमोशन को लेकिन अंटा भिड़ी मारपिट कर बाहरी पड़ती ये हूँ नेता नेता माने जन विप्लव जो मैंने करेंगे कि लोकों इमोशन सहित गोटे प्रकार खेलिए एक ही नेता खेलिया अर्थ नुहे सहित ब्लैकमेल करवा सबू नेता आजिकल नेता मान तो सी 5 वर्ष आसले गोटे प्रतिश्रुति दियो पुणी आउ थे 5 वर्ष पासुरी जा पुणी आसला हूँ गत तो हला जा कथा गला नुआ कथा गोटे चिंता करवा इमें सब चिंताधारा पीढ़ी पर पीढ़ी 80 वर्ष खंडे बीतीगला आम देश स्वाधीनता है तेणु से इमोशन जो खेलती से कथा नुह बर लोक मैंने इमोशनाली एटाच था नेता मान सहित नेता सहित गोटे भाव प्रवणता भावर संपर्क डोरा था आंचलिक नेता मैंने सेमती भावर डोरी बंधा होता लोक मान सहित से गोटे मास फियर जनमानस एटाच थाए ताकू नहीं कि खेलती कि अत्याचार करती कि ठकती कि जहाँ करवा कथा सी हुए आउ रहा बाकी बाट मरणा हवा कथा एक कथा राजीव गांधी भी बहुत आगु कहते प्राय 40-50 वर्ष आगु जे जदि टंका पैसा जाऊँगी तार 20 पैसा मात्र लोक पाखे पहुँचू कि 17 पैसा पहुँचू 80-85 भाग लाच होकर बाट मारणा हो इंदिरावास हो से रास्ताघाट हो शिक्षा हो स्वास्थ्य हो दुर्नीति कोटि ना कोटि आम चेर अच्छी आम शासन व्यवस्था मूल दुर्नीति अच्छी पुणी दुर्नीति आम लोकों रक्त ही अच्छी मुझे कथा गुड़ा भिडियो आगु कही जे बापा पुओ भाई भाई भितर टणा उठा मत मिलू योजना मत टंका मिलू मत टंका मिलू तेणु ये पेट काटुची से मुंड काटुची से गोची काटुची ये गोची कटा नीति हेतु दुर्नीति आम अस्थि मज्जागत से आउ कि कहबार ना तेणु जिते शिक्षित भी बढ़ुंट जिते शिक्षा हार भी बढ़ुची से दुर्नीति बढ़ुची। चलते पढ़िया कौन हो सरकारी अर्थर बाटमरणा रोकने विभिन्न स्तर में अधिकारी और कर्मचारी मैंने भी नियुक्त होती
CBC, SCBC, ED, IT, CID, CBI, ଭିଜିଲାନ୍ସ, NCIB, EOW, କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ, ପୁଣି GST କମିଶନର, ପୋଲିସ ଲୋକପାଳ, ଲୋକାୟୁକ୍ତ, CAG ଓ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଗନେଷ୍ଟ କରପ୍ସନ୍ ଭଳି NGO କଳାଧନ ରୋକିବାକୁ ସରକାର SIT ଗଠନ, ସ୍ପେଶାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଟାସ୍କ ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ପିଅନ ଠାରୁ ଅଫିସରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯନ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଚୌକିଦାରଙ୍କ ଠାରୁ ଠିକାଦାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାଂଶ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଅନିୟମିତତାରେ ଜଡ଼ିତ। କ'ଣ ବା କହିବା? ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ଦୁର୍ନୀତି, ଟଙ୍କା ଲୋଭ, ଧନ ଲୋଭ, ଇଏ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର କହିବା, ଇଏ ଆମ ଦେଶର କହିବା, ଇଏ ଆମ ରାଜ୍ୟର କହିବା। ଅସ୍ଥି ମଜ୍ଜାଗତ, ତା ବିନା କିଛି ଚାଲେ ନା। ତୋ ବିନା ନିଶ୍ୱାସ ମୋର ଚାଲେ ନା ବୋଇଲା ଭଳି ସେ ପଇସା ବିନା, ଦୁର୍ନୀତି ବିନା, ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ କୁଞ୍ଚ ବିନା ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ଚାଲେନି। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା ଲାଞ୍ଚ ପୁଣି ବୁଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ କରେ, ଆଉ ଲାଞ୍ଚ ହେତୁ ଅତି ଲୋଭ ହେତୁ ଆୟୁଷ କମିଯାଏ। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେଇ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଯିଏ ଲୋଭ କରେ ତାର ଆୟୁଷ କମିଯାଏ। ଆୟୁଷ ବଢ଼େନି, ଆୟୁଷ କମିଯାଏ। ଯେ ଲୋଭ ଛାଡ଼େ ତାର ଆୟୁଷ ବଢ଼େ, ଯେ ଲୋଭ କରେ ତାର ଆୟୁଷ କମିଯାଏ। ପୁଣି ଧନ ଲୋଭ ହିଁ ସବୁ ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ। ଧନ ଲୋଭ ସବୁ ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ ବୋଲିକି ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା। ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଈର୍ଷା ଯେଉଁଠାରେ ଥାଏ ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍କର୍ମ ଥାଏ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା। ପୁଣି ଧନ ଲୋଭ ଆଉ ଧନ ଚୋରି, ଲାଞ୍ଚ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ବହୁତ କଥା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ଲାଞ୍ଚ ବୁଦ୍ଧି ହରଣ କରେ, ବୁଦ୍ଧି ନେଇଯିବ। ଲାଞ୍ଚ ନେଇକି ବିପରୀତ ନ୍ୟାୟ କରିବା କଥା ବି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେବେ କିଏ ଦୁର୍ନୀତି ନ କରିକିରି ଅଛି କି? ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମର ଗିହେଜୀ, ଏଲିସାଇଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ବା ଚେଲା ଗିହେଜୀ, ତାଙ୍କର ଲୋଭ କରିକି ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ବେଶ ପୋଷାକକୁ ଲୋଭ କରିକିରି ସେ କ'ଣ କଲେ? ନିଜ ଉପରକୁ କୋଷ୍ଠ ରୋଗ ଡାକି ଆଣିଲେ, ନିଜ ଉପରକୁ କିଳା ଡାକି ଆଣିଲେ। ଏହା ହେଉଛି କଥା। ତ ଇଏ ହେଉଛି କଥା। ଆମେ ଯେତେ ଲୋଭ କରିବା ସେତିକି ଆମର ହିଁ ନଷ୍ଟ ହେବ। ସେତିକି ଅତି ଲୋଭ, ଅତି କ'ଣ ଯେ ଅଧର୍ମ ବିତ୍ତ ବଢ଼େ ବହୁତ, ଗଲାବେଳେ ଯାଏ ମୂଳ ସହିତ, ଏମିତି ଲୋକ କହନ୍ତି। ଅଧର୍ମ ବିତ୍ତ ବଢ଼େ ବହୁତ, ଗଲାବେଳେ ଯାଏ ମୂଳ ସହିତ। ଆମର ଲୋଭ ଲାଳସା ଆମକୁ ମାରିଦେବ, ଆମକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେବ। କାରଣ କିଛି ନେଇକି ଆମେ ଆସିନାହାନ୍ତି, କିଛି ନେଇକି ବି ଯାଇପାରିବାନି। କେବଳ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା ସାରା ଜୀବନ, ଏଟା ପାଇବି ସେଟା ପାଇବି, ଘର କରିବା, ଦ୍ୱାର କରିବା, ଜମିବାଡ଼ି, ଘର ଦ୍ୱାର, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା, ଜୀବନ ସାରା ଲଢ଼ିବା। ଗଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟେ ବି ନେଇ ଯାଇପାରିବାନି। ଏମିତିରେ ବି ନଜିର ଅଛି, ଏମିତି ବି ମୋ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଛି। ବୁଢ଼ୀବାଡ଼ି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଧନୀଘର ବୁଢ଼ୀବାଡ଼ି ହେଇଥିବେ, ନାକରେ କାନରେ ଗଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିଥିବେ, ଯଦି 80-85 ପର ହେଇକି ମଲାବେଳକୁ ତାଙ୍କ ନାକ କାନ ସବୁ କଇଁଚିରେ ପ୍ଲାସ୍ରେ କାଟି କୁଟିକି ସେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସବୁ କାଢ଼ିକିରି ନାକ କାନ ସବୁ ଛିଣ୍ଡେଇକି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ମଶାଣରେ ପୋତିଦେବା କଥା। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ସଂସ୍କୃତି। ଆମେ କେବେ ବୁଝିବା, କେବେ ସୁଝିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ? ଟଙ୍କା ଲୋଭ, ଧନ ଲୋଭ ହେଉଛି ସବୁ ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ। ସବୁ ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ ହେଉଛି ଧନ ଲୋଭ। ଏ ସେ ଧନୀ ହେଇଗଲା, ସିଏ ବେଶୀ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା କରିଦେଲା, ସିଏ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ତ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ, ନିଚ୍ଛକ ବାସ୍ତବତା ଯେ ଆମେ ଜଣଙ୍କର ଶାଗ ଖିଆକୁ ପେଜ ଖିଆ ପଡ଼େନି ପରା। ଯିଏ ଶାଗ ଖାଏ, ଶାଗ ସହିତ ପେଜ ଖାଇଲା, ତାକୁ ସାଦା ପେଜ ଖାଇବା ବାଲା ପଡ଼ିବନି। ତୁ ଶାଗ ସହିତ ପେଜ ଖାଉଛୁ, ମୁଁ ଖାଲି ପେଜ ପିଉଛି। ଶାଗ ଖିଆକୁ ପେଜ ଖିଆ ପଡ଼େନି, ପଟେନି। ହେଉଛି ଏ କଥା। ସବୁ ଡକା ପିଟାରେ ଆମେ କେବଳ ନିରୀହ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆଙ୍କ ପରି ଜଳ କରି ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ଚୌକିଦାରଠାରୁ ଠିକାଦାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାଂଶ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ନୀତି ଅନିୟମିତତାରେ ଜଡ଼ିତ। ଲୁଚା ଛପାରେ ନୁହେଁ ତ ସବୁ ଡକା ପିଟାରେ ଆମେ କେବଳ ନିରୀହ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆଟିଏ ପରି ଜଳ କରି ଚାହିଁ ରହିଛୁ। କ'ଣ ବା କରିପାରିବେ ଜନସାଧାରଣ? କ'ଣ କରିପାରିବେ? ଏସବୁ ବିପ୍ଳବ ଆଣିବା, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଜାଗରଣ ଆଣିବା, ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁର୍ନୀତି ହଟା ଅଭିଯାନ କରିବା, ଇଏ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ, ଏ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଇଏ ଲୋକ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ସଚେତନ ହେବେ, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଆତ୍ମସଚେତନ ହେବେ, ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ କରିବେ, ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବେ, ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଦେଶରୁ ଦୁର୍ନୀତି ହଟିବ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବେପାର। ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହିଁଲେ ବିନ୍ଦୁରୁ ହିଁ ସିନ୍ଧୁ ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଏ। ବିନ୍ଦୁରୁ ହିଁ ସିନ୍ଧୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ବ୍ୟାପାର। ସେଠି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବେପାରଠୁ ବି ସାମୂହିକ ବେପାର ବେଶୀ। ଲୋକ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଦରକାର, ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର, ତେବେ ଯେ ଦୁର୍ନୀତି ହଟିବ। ନହେଲେ ଦୁର୍ନୀତି ହଟିବ କେମିତି? ମୋର ବା କ'ଣ ଯାଏ ଆସେ? ମୋର କ'ଣ ଭାସି ଯାଉଛି? ଭୋଟ ଘଣ୍ଟା ଆଇଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 500-1000 ମିଳିଗଲା ମାନେ ସେ ଭୋଟ ଦେଇଦେବେ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେୟା ହୁଏ। ସେ ବେଶୀ ନାହିଁ, ଏ 2-3 ଥର ଯୋଜନାରେ ସେୟା ମୁଁ ଅବଜର୍ଭ କରିଛି। ବେଶୀ ନାହିଁ, 17, 19, 22 ସେ ସେଇଭଳିଆ ହେଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଟଙ୍କା ପଇସା ବାଣ୍ଟି ସବୁ ଭୋଟ ନେଇଛନ୍ତି। ସିଆଡ଼େ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ କଥା ଛାଡ଼, ସେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସେୟା ହୁଏ। ଟଙ୍କା 200-500 ମଦ ମାଉସ ଚିକେନ ଭାତ ମଦ ପିଏଇ ଦେଲେ, ଖୁଏଇ ଦେଲେ, ସବୁ ମାତି ଯାଆନ୍ତି ସବୁ ଭୋଟରେ।
ଆମେ ଯେଉଁ ବିକ୍ରି ହେଉଛେ ତେଣୁ ଲୋକ ଆମକୁ କିଣୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ବିକ୍ରି ହୁଅନ୍ତେନି ତାହେଲେ ଆମକୁ କିଏ କିଣନ୍ତା? ଆଉ ଯଦି କିଣିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରନ୍ତା ସେ କିଣି ପାରନ୍ତାନି। ଯଦି ଆମେ ବିକ୍ରି ନ ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଜି ଆମର ଓଜନ ଥାନ୍ତା। ଏ ବାବରେ ବାବୁ, ତାକୁ ପଇସା ଦେଲେ ଇଏ ନେବ ଭାଇ, ଆଗୁଆ ଦଣ୍ଡବତ ହୁଅନ୍ତା, ଆମକୁ ଆଗୁଆ ଦଣ୍ଡବତ ହୁଅନ୍ତି ନେତାମାନେ, ଆମକୁ ଆଗୁଆ ଦଣ୍ଡବତ ହୁଅନ୍ତି। ଆମେ ବିକ୍ରି ହେଉଛନ୍ତି, ବର୍ଷ ସାରା କିଛି ମିଳୁନି, 5 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ପର୍ବ ତ ଆଇଛି, ଆଉ 500 ମିଳୁ, 200 ମିଳୁ, 1000 ମିଳୁ, 2000 ମିଳୁ, ମଦ ମାଂସ ମିଳୁ, ଭାତଟା ମଟନ ବିରିୟାନୀ ଟିକେ ମିଳୁ, ମଟନ ତରକାରୀ, ଭାତ ଡାଲମା ଟିକେ ମିଳିଲେ ଖାଇଦେଇ ଭୋଟ ଖଣ୍ଡେ ବାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇ। ସେତିକି ଆମର ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ପର୍ବର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ କରିବା କର୍ମ ଆମେ ସେତିକି ମାତ୍ର ଆମର ମୁକାବିଟା ଉପାସ ଭଳିଆ କାମ କରିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବା କଥା, ସରିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଦୁର୍ନୀତି କିମ୍ବା ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଇଡି କେମିତି ମାଡ଼ି ବସୁଛି ତାହା ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି। ଅଥଚ ଶାସକ ଦଳର ନେତାମାନେ ଗୋଟା ତୁଳସୀ ପାଲଟି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଶାସନକୁ ଆସୁଛି, ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଥିବେ କରୁଣାନିଧି ଲଳିତା, ଜୟଲଳିତାର କାହାଣୀ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ତ କାଳ ହେଇଗଲେ, ଇଏ ପାୱାରକୁ ଆସିଲାଣି ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ନେବ, ସିଏ ଆଇଲାଣି ଆକୁ ବାନ୍ଧିକି ନେବ, ଏମିତି ଚାଲେ ତମର ମଜା, ଡେଞ୍ଜର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବାପାରେ ବାପ। ଅତ ଶାସକ ଦଳର ନେତାମାନେ ଗୋଟା ତୁଳସୀ ପାଲଟି ଯାଉଛନ୍ତି। ମଜାର କଥା, ଯେଉଁ ଇଡି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଘୋଡ଼ାଇ ଧରୁଛି, ସେଇ ଇଡିରେ ଜଣେ ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଟା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲା ବେଳେ ସିବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ନର୍ସିଂହୋମ୍ ଦୁର୍ନୀତି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ 2 ଜଣ ସିବିଆଇ ଅଫିସର ଗିରଫ ହେବା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ। 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲା ବେଳେ ଆୟକର କମିଶନ ଧରାପଡ଼ି ଗିରଫ ହେବା, କେତେ କମ୍ପାନୀକୁ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଇ 1 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲା ବେଳେ 1 ଟଙ୍କା, କାନପୁରର ଜିଏସ୍ଟି କମିଶନର ଗିରଫ ହେବା ଆଦି ଘଟଣା ଏଠାରେ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ନମୁନା ମାତ୍ର। କିଏ ଭଲ, କାହାକୁ କହିବା ସତୀ? ସବୁ ଆମେ ବେଶ୍ୟା ପଦ୍ମାବତୀ। କାହାକୁ କହିବା ସତୀ? ସବୁ ଆମେ ବେଶ୍ୟା ପଦ୍ମାବତୀ, ସବୁ ଆମେ ବେକାର। କେହି ଭଲ ନୁହଁ, କି ମୁଁ ଭଲ ନୁହଁ, କି ଆପଣମାନେ ଭଲ ନୁହଁ। ଆସିଲା ମୁହଁକୁ ମାନେ ଲୋଭ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। କାହିଁକିନା ସେ ବାଇବେଲିକାଲ ଢାଞ୍ଚାରେ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ସେ ହବା ଆଦମ ଲୋଭରୁ ହିଁ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସେ ତା ନୟନର ଲୋଭଜନକ ବୋଲି ସେ ଲେଖା ହେଇଛି। ନୟନର ଲୋଭଜନକ, ସେ ଫଳଟାକୁ ସତ୍ ଜ୍ଞାନ ଦେଖେ ବୃକ୍ଷର ଫଳକୁ ସେ ନୟନର ଲୋଭଜନକ ବୋଲି ଦେଖିଲେ। ପୁରା ଆଖିରେ ମାନେ ଏମିତି ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ହେଇଗଲା ସେ ଫଳଟା ତା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ତୋଳି ଆଣି ଖାଇଦେଲେ। ଲୋଭରୁ ହିଁ ସବୁ ସର୍ବନାଶ ହୁଏ, ଲୋଭରୁ ହିଁ ସର୍ବନାଶ ହୁଏ। ତେଣୁ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ପଇସା, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା, ପଇସା ପତ୍ର ଲୋଭ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ହେବନି। ତେଣୁ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକେଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିକି ଶୁଣୁଥିଲି କି ମାସ 15 ଦିନ ତଳେ, ଯେ ଲୋଭଶୂନ୍ୟ ମୋହଶୂନ୍ୟ ହେଇପାରୁଛି, ତାର ସାଧନା କି ପ୍ରକାର? ତେଣୁ ଯଦି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ତାର ଲୋଭଶୂନ୍ୟ ମୋହଶୂନ୍ୟ ହେଇପାରୁଛି, କାମନା ଶୂନ୍ୟ ବିକାର ଶୂନ୍ୟ ହେଇପାରୁଛି, ତାର ବା ତପସ୍ୟାର କି ପ୍ରয়োଜନ? ସେ କାହିଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବ? କାହିଁ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବ? ଯେ ଲୋଭଶୂନ୍ୟ ମୋହଶୂନ୍ୟ ହେଇକି ରହିପାରୁଛି, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଅନାସକ୍ତ ଜୀବନ ବିତେଇ ପାରୁଛି, ହେଲେ ସେଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁନି। ଆମେ ଖାଲି ଦେ 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 ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି ପରା, ଛପର ଫାଡ଼ିକି ଦେ। ଆଉ ମୋ ବେଳକୁ କାହିଁ କପଟ କଲୁ, ସଚିନକୁ ଦେଲୁ, ବଚନକୁ ଦେଲୁ, ମୋ ବେଳକୁ କାହିଁ କପଟ କଲୁ, ଏ ଦେ 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 ଲୋ ମା ଦେ। ଆମକୁ ଯେତେ ଦେଲେ ନିଅଣ୍ଟ, ଆମ କାନି ପୁରୁନି, ଆମ ଅଣ୍ଟି ପୁରୁନି, ଯେତେ ଦେଲେ ବି ନିଅଣ୍ଟ। ତେଣୁ ବାଇବେଲ କହିଲା କ'ଣ, ଯେ ବନ୍ଧ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମାଟି, ଆଉ ଏମିତି କେତେଟା ଉଦାହରଣ ସୋଲୋମନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ସେମାନେ ପୂରଣ ହେବେ। ନିଆଁ, ଆଉ ଏମିତି କେତେଟା ଉଦାହରଣ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଯେତେ କଲେ ବି ସେଗୁଡ଼ା ଅପୂରଣ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିଅଣ୍ଟ ହିଁ ହେବ, ନିଅଣ୍ଟ। ଲୋଭ ସେମିତି ଏକ ଜିନିଷ, ତାକୁ ଯେତେ ମିଳିଲେ ବି ସେ ନିଅଣ୍ଟା। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ନେଚର କ୍ୟାନ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ ବା ଆୱାର ନିଡ୍ ନଟ୍ ଆୱାର ଗ୍ରିଡ୍। ଲୋଭକୁ କେବେ ବି ନେଚର ଆମକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବନି, ରେଦର ଦେନ୍ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବ ନେଚରକୁ ଆମେ ଲୋଭ କଲେ। ଆଜି ବି ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ଧନୀ ଦରିଦ୍ର, ଏମିତି କଥା ତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ଗୁଡ଼ାଏ ଆଲୋଚନା ବି କରିଛି। ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦି କଥା ଅଛି, ଯେ କୋଟି ଟଙ୍କା କିଛି ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ କୋଟି 90% ଲୋକ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ଅଛି, ଆଉ 10% ଲୋକ ପାଖରେ 10% ଅଛି। ଆଉ 90% ଲୋକ 10% ପାଖରେ 10% 90% ହେଲା, ଏମିତି ହେଇଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଲୋଭ ମୋହ ମାୟାରେ ଆସକ୍ତିରେ ଆମେ ମରିଛନ୍ତି। ମାୟା ସବୁ ମାୟା, ଲୋଭ, ପୁରା ଲୋଭର ତ ସବୁ ନାଶ, ସବୁ ଲୋଭ।
କାନପୁର ଜିଏସ୍ଟି କମିଶନର ଗିରଫ ହେବା ଆଦି ଘଟଣା ଏଠାରେ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ନମୁନା ମାତ୍ର। ଇଡି ଧରୁଛି ଆଇଟିକୁ, ଆଇଟି ଧରୁଛି ଇଡିକୁ, ସିବିଆଇ ଧରୁଛି ଜିଏସ୍ଟିକୁ, ଜିଏସ୍ଟି ଧରୁଛି ଆଇଟିକୁ। ଏମିତି ଛକା ପଞ୍ଜା ଧରାଧରିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଆବାକାବା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆମ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ, କମିଶନର, ଡାଇରେକ୍ଟର, କଲେକ୍ଟର, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର, ସେକ୍ରେଟାରୀ, ରେଞ୍ଜର, ବିଡ଼ିଓ, ତହସିଲଦାର, କିରାଣୀ ଏବଂ ଏପରିକି ପିଅନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କିଏ ଆଉ ନ ପଡ଼ିକି ଅଛି। ଏଇ ରିସେଣ୍ଟଲି କାଲି ଆଜିର ଖବର, ଓଏସ୍ ଟପର ଜଣେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପଣ୍ଡା ବୋଧେ ତାଙ୍କ ନାଁଟା, ସିଏ ବି କିଛି ଲାଞ୍ଚ ବା ଜାଲିଆତିରେ ପଇସା ପତ୍ର ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲା ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଗୋଟେ ଜଣେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର, ତାଙ୍କ ନାଁଟା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଆଜିକାଲିର ଖବର, ସେ ପେପରରେ ବାହାରିଛି, ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି ସରକାର ଜମି ଜାଲିଆତିରେ। ଏ ଟପର ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ, ଯେଉଁମାନେ ଅତି ଶିକ୍ଷିତ, ଅତି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଟପର ହେଇଥିବେ, ଓଏସ୍ ଆଇଏସ୍ ବିଡ଼ିଓ, ଜଣେ ଛୋଟିଆ ଲୋକମାନେ କେତେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିକି ସେ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକିରି କେତେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରି, କେତେ ତପସ୍ୟା ସାଧନା କରି, କେତେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କଲେକ୍ଟର, ବିଡ଼ିଓ, ତହସିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇମାନେ ହିଁ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଖିକି ଆସିଲା ମାନେ ନାଳ ବୋହିବ, ପରା ନାଳ ବୋହିବ। ଆଖି ଆସିଲା ଟଙ୍କା ବିଡ଼ାଟେ, ଆଖି ଆସି ଦେଖିଲ, ଆଖିରେ ତ ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ଆଖି ସେଇ ଆଖି, ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି, ଆଖି ସେ କି ଆଖି, ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି, ମନେ ପୁଣି ତାର ରିମେନିଂ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ା, ତାର ନେକ୍ସଟ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ା, ଆଖି ସେ କି ଆଖି, ଏ ଆଖିରେ ସବୁ ଅଛି। ଆଖିରେ ଦେଖିକି ହିଁ ଲୋଭ କରା। ସେ ଦାଉଦଙ୍କର ବି ସେମିତି କାହାଣୀଟା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଛାତ ଉପରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ବଛବା ଗାଧଉଥିଲେ, ଆଖିରେ ଦେଖି ଲୋଭ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟଭିଚାର କଲେ। ତେଣୁ କେତେ ବଡ଼ ଅଭିଶାପ, କେତେ ବଡ଼ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିଲେ, କେତେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କୁ। ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା ମାନେ ଆଖି ଆମର ସାକ୍ଷୀ, ପରା ଆଖି ଆମର ସାକ୍ଷୀ, ଆଖିରେ ଯାଚିଲା ଆଖି। ଆଉ ଆଖିରୁ ହିଁ ଲୋଭ ଦେଖିଲା ମାତ୍ର, ତେଣୁ ଲୋକ କହନ୍ତି ଧୋବ ଦେଖିଲେ ଲୋଭ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଧୋବ ଦେଖିଲେ ଲୋଭ ବୋଲି କହନ୍ତି ଲୋକ, ଧୋବ ଦେଖିଲେ ଲୋଭ। ଭଲ ଜିନିଷ, ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଦିଶିଲା ମାନେ ଲୋଭ ହବ। ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ, ଟଙ୍କା ହଉ, ପଇସା ହଉ, ଜମି ହଉ, ଘର ହଉ, ଗାଡ଼ି ହଉ, କି ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ହଉ, ଯାହା ବି ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଲୋଭ ହବ। ଆଉ ଧୋବ ଦେଖିଲେ ଲୋଭ। ତେଣୁ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ବିନୋଦ କୁମାର, ରାକେଶ କୁମାର, ଅଶୋକ ସିଂହ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲରେ। କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ସୌମିତ୍ର ସେନ, ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଯଶବନ୍ତ ବର୍ମାଙ୍କ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଦେଶର ବିଚାର ବିଭାଗକୁ କାଠଗଡ଼ାରେ ଛିଡ଼ାଇ କରାଯାଇଛି। ଏ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ବିଚାରପତିରେ ବି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଆସେ, ଷ୍ଟୋରିଟେ ହେଇଥିଲା, ବୋଧେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବୋଧେ ଜଣେ ଖଣ୍ଡପୀଠ ନା କେଉଁ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡପୀଠ ବୋଧେ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ସିଏ ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା କଲେ, କିଏ ପଇସା ପଡ଼ିଲାଣି ତାଙ୍କ ଘରୁ ଛାତରୁ ନା କ'ଣ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଡ଼ୁଆ ହେଇଥିଲା, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଗୋଟେ ବିଚାରପତିର ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁଟେ ହେଇଥିଲା। ଏଠାରେ କହିବା ନିଷ୍ପ୍ରିୟ ଜନ ଯେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଏକଦା ଜଣେ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଥିଲେ। ମେଧାବୀମାନେ ହିଁ ପ୍ରାୟ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ମେଧାବୀ ପାଠୁଆ ଶିକ୍ଷିତ ମାନେ। ତେଣୁ ନାକଟା ଚିତ୍ରକର ବହିର ଗୋଟେ 2 ଲାଇନ୍ ମୋର ମନେ ଯାହା ପଡ଼ୁଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେଇଟା ତ +2 ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ବୋଧେ, ଆମ ବେଳକୁ ତ ନଥିଲା। ଆମ ତଳ ବ୍ୟାଚ୍ ସେଇଟା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ 2011-12 କଥା, ବୋଧେ 10-11 କଥା, ଯେ ଶିକ୍ଷିତମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତିରେ ବେଶୀ ବେଇମାନ କରନ୍ତି। କାରଣ ବିବେକକୁ ପରାହତ କରିବାର, ବିବେକକୁ ହରେଇବାର କଳା, କୌଶଳ, ବିଦ୍ୟା, ବୁଦ୍ଧି ଶିକ୍ଷିତମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ମୂର୍ଖମାନେ ସେଗୁଡ଼ା କରିପାରିବେ। ଏଇଟା କାହିଁକି ଭୁଲ ହେଲା, ଏଇଟା କାହିଁକି ଠିକ୍ ହେଲା, ଏ ଯେମିତି କୁହନ୍ତିନି ଓକିଲ ବିଦ୍ୟା, ପରା ଓକିଲ ବିଦ୍ୟା, ଧଳାକୁ କଳା, କଳାକୁ ଧଳା, ଯୁକ୍ତି ବଳରେ ବିବେକକୁ ମୋତେ ହରେଇ ଦେଇପାରିବେ। ଆରେ କାହିଁକି ହେବନି, ଏଇଟା ଏମିତିକୁ ସେମିତି, ସେମିତିକୁ ଏମିତି ଅଛି, ଏଇଟା କାହିଁକି ହେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ପାଖରେ ସେ ଜିନିଷ ନଥାଏ। ମୂର୍ଖ କ'ଣ କରେ, ହଁ ତ ହଁ, ନାଇଁ ତ ନାଇଁ, ଠିକ୍ ତ ଠିକ୍, ଭୁଲ ତ ଭୁଲ, କାହିଁକି ଭୁଲ, କିପରି ଭୁଲ, କାହିଁକି ଠିକ୍, କିପରି ଠିକ୍, ଏତେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିକି ତା ଭିତରେ ଆନାଲିସିସ୍, ତର୍ଜମା, ନିଷ୍କର୍ଷ କାଢ଼ିବାର ତା ପାଖରେ ସେତିକି ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ କ'ଣ, ବହୁତ ପଢ଼ି ପକାଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ବିଚାର ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁ ଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ଲଜିକ୍ ଥାଏ। ସେମାନେ ଲଜିକାଲି, ସେମାନେ ସତକୁ ମିଛ, ମିଛକୁ ସତ, ତାଙ୍କ ବିବେକରେ ସେମାନେ ହରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ତ ସେମାନେ କୋର୍ଟରେ ଜିତି ଯାଆନ୍ତି। ଓକିଲ ବିଦ୍ୟା ତ ଏ ଯେତିକି ପିଲା ଲୋକଙ୍କ କଥା ଆମେ କହିଲେଣି, ଯେତିକି ଆଲୋଚନା କଲେଣି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଓଏସ୍ ଆଇଏସ୍ ମେଧାବୀ, ଏ ଯେଉଁ ଅଫିସର, କିରାଣୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଯେତିକି ଇଡି ଧରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସବୁଦିନ ନ୍ୟୁଜ୍ ଖବର ବାହାରୁଛି, ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରୁଛି, ଟିଭିରେ ବାହାରୁଛି। ସେମାନେ ସବୁ ଛୁଟିଆ ଲୋକ, ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିକି କେତେ ନମ୍ବର କରିକିରି, କେତେ କ'ଣ ହେଇକିରି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପାସ୍ କରିକିରି ସେମାନେ ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଅଥଚ ସେମାନେ ଯଦି ଏମିତି ଦୁର୍ନୀତି ଅନୀତି କରିକି ଧରା ପଡ଼ିବେ, ତାହେଲେ ଆମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ କେଁ ରହିଯାଉଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି,
ଆମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାହୁଁଛି କେମିତି ଦକ୍ଷ ଅଫିସର ବାହାରନ୍ତୁ। ଦକ୍ଷ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହେବ ସବୁ। ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର IAS OAS ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ରଖିଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ, ଯେ IAS OAS ପରୀକ୍ଷା ଢାଞ୍ଚାଟା ଥାଉ ଯଦ୍ୱାରା ଦକ୍ଷ ଅଫିସର ଖଣ୍ଡେ ବାହାରିବେ। ବାହାରିଲେ କ'ଣ ହେବ ଦକ୍ଷ ଅଫିସର? ତାଙ୍କର ତ ନୀତି ନୈତିକତା ହିଁ ଇଥିକ୍ସ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଥିକ୍ସ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଦେଶର ସେବା କ'ଣ କରିବେ? କାରଣ କଲେକ୍ଟର ବଙ୍ଗଳା ରହିଲେ, ତାଙ୍କ ବଙ୍ଗଳା ଖଞ୍ଜା ହେଲା, ରହିଲେ, ଖାଇଲେ, ପିଇଲେ, ଗାଡ଼ି ଖଞ୍ଜା ହେଲା, ବୁଲିଲେ, ଚାଲିଲେ। ତାଙ୍କେ ତ ରଜା ପୁଅ ଆଉ ବାପା ମା' ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଅମାନେ ଗୋଟେ ଚାକିରି ପାଉଛନ୍ତି। କଲେକ୍ଟର ବଙ୍ଗଳା, ତହସିଲ ବଙ୍ଗଳା, BDO ବଙ୍ଗଳା ରହିବାକୁ, ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ସବୁ ତ ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି। ପିଅନ କିରାଣୀ ସବୁ ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି। ଟେନସନ୍ କିଛି ଅଛି। ହେଲେ ସେମାନେ ନୀତି ନୈତିକତା ଭୁଲି ଅନୈତିକ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇକିରି ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ କ'ଣ ଉଦାହରଣ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି? ତା ଅର୍ଥ ଶିକ୍ଷାଟା ଅମୂଳଚୂଳ ଭାବରେ ଯେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ତିଆରି କରିପାରିବେ ସେଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ସିଓର, ଏଇଟା ଦୀର୍ଘ 50-60 ବର୍ଷରୁ ତ ଚାଲି ଆସିଛି। ସେ 10-20 ବର୍ଷର କଥା ମୁଁ କହୁନି। ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବାର 10-20 ବର୍ଷର କଥା ଆଉ ଆଲୋଚନା କରିବାର ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେମିତି 10-20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଥିଲା, ସେ ଇଫେକ୍ଟ ଥିଲା, ତାର ଟିକେ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା। ଏବେ ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛୁ ଆମେ ଏମିତି କରିବା ଦେଶ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ। ତାପରେ ଯେମିତି ଦୁର୍ନୀତି ପଶିଲା, ଏ ଦୁର୍ନୀତି ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ରହୁଛି। ଦୁର୍ନୀତି ଆମର ଅସ୍ଥି ମଜା କଥା, ଆମ ହେଲା ଆମ ରକ୍ତର ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ, ରକ୍ତରେ ଅଛି, ଆମ DNAରେ ଅଛି ଦୁର୍ନୀତି। ଗୁଡ଼ାଏ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଅଫିସର, ସେ ଯେକୌଣସି ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ପାର୍ଟିକି ତାଙ୍କର ଲିଙ୍କ ଥାଏ। ବିନା ପାର୍ଟିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କିଏ ରାଜନୀତି କରନ୍ତିନି, କି ଅଫିସର ବଣିଆ କିଏ କରନ୍ତିନି, କି ହେଲା ଗାଦିରେ ବସିକିରି ରାଜନୀତି କରନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ଲିଟରାଲ ପଲିଟିସିଆନ୍। OAS IAS BDO ତହସିଲ IAS OAS ଏମାନେ ସବୁ ଲିଟରାଲ ପଲିଟିସିଆନ୍। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଏ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏମାନେ ଇଲିଟରାଲ ପଲିଟିସିଆନ୍। ସେମାନେ ସାକ୍ଷର ପଲିଟିସିଆନ୍, ଏଇଟା ନିରକ୍ଷର ପଲିଟିସିଆନ୍। ଯଦି ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରାଯିବ, ଏବେ ତ ସବୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ତ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ପକାଉଛନ୍ତି ନା ଗାଁରେ, ଆଗରେ ଲାଞ୍ଜରେ ମୂଳରେ କରିକିରି, ଆଗରେ ପଛରେ ଲାଞ୍ଜରେ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ପକେଇଲେଣି, ଡକ୍ଟର ପକେଇଲେଣି। ଇଏ ହେଉଛି କଥା। ଆମ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଅଡ଼ୁଆ ରଖିଦେଉଛି। ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ? ଶିକ୍ଷିତ ସବୁ କିଛି ନୁହଁ। ଅବଶ୍ୟ ସେଇ କଥା କୁହାଏ, ଶିକ୍ଷା ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆମକୁ ଭୁଲ ଠିକ୍, ଜ୍ଞାନ ଆଲୁଅ ଅନ୍ଧକାର ଇତ୍ୟାଦି କଥା କୁହା, ସେଇଟା ହେଉଛି କେଉଁଠି? ହେଉଛି କେଉଁଠି? ମହତ ଯାହା ଆଚରନ୍ତି ସବୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସେୟା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ଆମ ଲୋକମାନେ ଖାଲି ସିଏ ଆଗ ଭାବିଲେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିବ, ଓକିଲ IAS ହେବ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହେବ, ଡକ୍ଟର ହେବ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବ, ସମସ୍ତ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ହେଲେ। ସେ ଡାକ୍ତରମାନେ ସବୁ କିଡ଼ନୀ କାଢ଼ି ବିକିଦାର ଉଦାହରଣ ଅଛି ଏକା। ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ଠକ ବଦମାସ କରି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ସବୁ ବ୍ରିଜ୍ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ରାସ୍ତା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ସବୁ ହେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। କୋଟି ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ଏମିତି ଭଲ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ ଡକାୟତ କରୁଛନ୍ତି ଚାକିରି ବାକିରି ନ ପାଇକି। ଏଥିକ୍ସ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ATM ଭାଙ୍ଗି ଲୁଟ୍ କରିବାର ନଜିର ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ଲେକ୍ଚର ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ସିଏ ମଦ ବି ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼। ହାରିଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ଏମାନେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ଏ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ କଥା କ'ଣ? ଏ ତ କୋଟି ପୁଣ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଇ ପିଇ କୋଠା ବଙ୍ଗଳା ରହୁଛନ୍ତି। ରଜା ପୁଅ ଆଙ୍କେ ରଜା ଦେଶର, ତେଣୁ ଆଙ୍କେ ସବୁ ସର୍ବଶାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଙ୍କର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ସେ ଲୋକ ମଲେ ଗଲେ, ଆମର କିଛି ଯାଏ ଆସେ। ଆମେ ଖାଇବୁ, ଗାଡ଼ିରେ ବସି ବୁଲୁ, ସରିଲା କଥା। ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ହେଲା ନହେଲା କ'ଣ ହେଲା, ଆଣ କେତେ ପିସି ଦେବ, ଆଣ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଦେବ, ଆଣ ପିସି ଦିଅ, କାମ ନିଅ, ସରିଲା। ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁ ସର୍ବେସର୍ବା ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ଆମର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ତ ସବୁ ଅଳିଆର ମୂଳ। ଆଉ କାହାକୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବା? ସବୁ ଏକା ଲାଉର ମଞ୍ଜି, ସବୁ ଏକା ଲାଉର ମଞ୍ଜି। କାହାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା? ଭାଗ୍ୟରେ ହାତରେ ସିନା କରତାଳି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଗୀତଟା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଶାଗୁଣା ବିଲୁଆ ଚିକିତ୍ସକ ହେଲେ ସବକି ପାଇବ ପ୍ରାଣ। ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି କବି ଜଣେ, ଯେ ଶାଗୁଣା ବିଲୁଆ ଚିକିତ୍ସକ ହେବେ ସବକି ପାଇବ ପ୍ରାଣ। ଦେଶ ମିଶିଯାଉ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ଲୋକ ଦେଶଙ୍କ ବାସୀଙ୍କ ପିଠିରେ। ଏଇ ହେଉଛି ପାଠ। ଆଉ ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ଲମ୍ବେଇବାନି କଥା, ଦୁବଦା ପଡ଼ିକି ସାରବା। ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ିତ ଥିବ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଏକଦା ଜଣେ ମେଧାବୀ ଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷାର ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ, ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ଘୋଷଣା ଆମକୁ କୃତ୍ୟ କରି ପକାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେମାନଙ୍କ ମେଧାବୀ ପରାକାଷ୍ଠା? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା? ଅଟାକଳରେ ଯାହା ପେଶିଲେ ବି ତାହା ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇ ବାହାରି ପଡ଼େ। ସମ୍ଭବତଃ ଏହି ନିୟମ ଆମ ଶାସନ କଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି।
ଯିଏ ଯେତେ ମେଧାବୀ ହେଲେ ସେମାନେ କଳରେ ପେଶି ଗୁଣ୍ଡା ଆକାରରେ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। NCBIR ସଦ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଲେ ଆମ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଦୁର୍ନୀତିରେ କେତେ ଜଡ଼ିତ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ। ତଦନୁଯାୟୀ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ। ତା ତଳକୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ରାଜସ୍ୱ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ, ବ୍ଲକ ଓ ତହସିଲ, ବିଦ୍ୟୁତ, ପରିବହନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଓ ଆୟକର ତଥା GST ଅଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ଦୁର୍ନୀତି ହେଉନି? ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଲାଣି, ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଦୁର୍ନୀତି, ଏଗୁଡ଼ା ତ ଗନ୍ତାଘର। ତହସିଲ, ବ୍ଲକ ଅଫିସ, କର୍ପୋରେସନ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲ, RI ଅମିନ ଅଫିସ, ଏସବୁ ହେଉଛି ଆମର ଗନ୍ତାଘର। ଗନ୍ତା କୋଟି କୋଟି ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି। କାହାକୁ କହିବା? କପାଳ ସିନା କର ତାଡ଼ିବା, ହିଁ ତ ଉପର ଜନ ହସୁଛି ପରା। ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ ସିଷ୍ଟମ। ଆମର ଇଏ ହେଉଛି ସିଷ୍ଟମ। ଆମ ଲୋକେ କାହାକୁ ଗୁହାରି କରିବେ? ତୁ ଯାହାକୁ ଗୁହାରି କରୁଛୁ ସେ ତୁମ ଘଇତା। ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଯାହାକୁ ତୁ ଗୁହାରି କରୁଛୁ ସେ ମୋ ଘଇତା। ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସଲାସୁତରା ହେଇକି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଅଫିସର, କିରାଣୀ, ପିଅନ, ସେ ପିଅନକୁ ଧରି ତ ଡାଇରେକ୍ଟର ବସୁଥିବ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବସୁଥିବ, ତହସିଲ ଅଫିସ ବସୁଥିବେ କି BDO ବସୁଥିବ। ଆଉ ପିଅନ ହାତରେ ତ ସବୁ ସେଟିଂ ହେଇଯାଇଥିବ। ଆଉ ସିଏ କଣ ହିନ୍ଦୀ ସିନ୍ତି କରେ, ସିନ୍ତି ହିନ୍ଦୀ କରେ, ସରିଲା। ତାପରେ ତ ତା ହାତରେ ଗୁଞ୍ଜି ଦେଲେ ପଇସା, ତା କାମ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେଇଯିବ। ପିଅନ ହାତରେ ଗୁଞ୍ଜି ଦିଅ, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପକେଟକୁ ପଳାଉ। ସେମିତି ସିଷ୍ଟମଟା ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି। କ'ଣ କରିବା? କ'ଣ କରିବା? ଏ ଦେଶକୁ ଦଇବ ସାହା ବୋଲି ମୁଁ ତ କହିଛି ପରା। ଏ ଦେଶକୁ ଦଇବ ସାହା। ଏ ଦେଶକୁ କିଏ ସାହା ନାହିଁ, ଏ ଦେଶକୁ ଦଇବ ସାହା। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀ ରାମ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱପ୍ନର କଥା ଦେଖିଲେ ସେଇଟା ସଫଳ ହେବ କି ନାହିଁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତେଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚେଇଁବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଜଣେ ଚେଇଁଲେ ପୁଣି ହଜାରେ ଜାଗିବେ, ଜଣେ ଜାଗିଲେ ପୁଣି ହଜାରେ ଚେଇଁବେ। ସିନ୍ଧୁରୁ ବିନ୍ଦୁ, ବିନ୍ଦୁରୁ ସିନ୍ଧୁ ଇତ୍ୟାଦି କଥା କୁହାହେଉଛି। ବିନ୍ଦୁରୁ ସିନ୍ଧୁ। ତେଣୁ ଆଉ ଆମେ ସିଏ କଲେ କରିବା ଏଇ ନାଇଁ, ସମସ୍ତେ ଜାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମସ୍ତେ ଚେଇଁବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ ଚେଇଁକି ଜାଗିବାକୁ, ଚେଇଁ ଶୋଇଥିବ ଯିଏ ତାକୁ ଉଠେଇବ। ସବୁ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜିନିଷଟା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କାହାର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଦେଶରୁ ଦୁର୍ନୀତି ହଟୁନି। କାହିଁକି ହଟୁନି? ଦୁର୍ନୀତି ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି +3 ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଦୁର୍ନୀତି ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି ଗୁଡ଼ାଏ ମିଟିଂ ବଗେରା ହୁଏ। ସେଠି ମୁଁ ଥରେ 2-4 ଥର କ'ଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ ଯାଇକି ମୁଁ ସ୍ପିଚ୍ କହିକି ଡିବେଟ୍ କହିକି ଆସିଛି, ଆଉ ପ୍ରାଇଜ୍ ବି ପାଇଛି ଦୁର୍ନୀତି ଲେଭେଲରେ। କ'ଣ ଯେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆୱାରନେସ୍, ଦୁର୍ନୀତି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ହୁଏ। 2-4ଟା କ'ଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମୋ ପାଖରେ ଥିବ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ କହିକି, ଦୁର୍ନୀତି ଆୱାରନେସ୍। ଆଉ କ'ଣ କରିବା? କାହାକୁ କହିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ? ଲୋକ ନିଜେ ସଚେତନ ହେଲେ ତ ହେବ। ମୋର ସୁବିଧା ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ କଲି, ତୁମେ କରିପାରୁଛ କର, ନହେଲେ ଛାଡ଼। ଆମର କ'ଣ ଗଲା? ଯିଏ ଯାହାର ଯାହା ହେଲା, ଆମର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ତୁମେ ଯାହା ମଲେ ମୋର, ମୋ ଲେଖା ମୋର, ତୁମ ଲେଖା ତୁମ। ସ୍ୱାର୍ଥ ତ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତ କହିଲି ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଉ ଈର୍ଷା, ସ୍ୱାର୍ଥପରାୟଣତା ଆଉ ଈର୍ଷା ପୁଣି ଯେଉଁଠାରେ ଥାଏ ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଦୁର୍ନୀତି, ଅନୀତି, ଅନ୍ୟାୟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜମା ହେଇକି ଥାଏ। ଏ ହେଉଛି ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥଟାକୁ ଆଗ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୋ ସ୍ୱାର୍ଥଟା ଆଗ, ମୋ କାମଟା ଜଲ୍ଦି ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଦେଶ ନେସନ୍ସ ଫାଷ୍ଟ ନ କରିକିରି ଆମେ ପିପୁଲ୍ସ ଫାଷ୍ଟ ଆଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ, ତାପରେ ଯାହାର ଲେଖା ଦେଖିବା କଥା ଦେଖିବ। ତେଣୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ, ରାଜସ୍ୱ, କର୍ପୋରେସନ, ବ୍ଲକ, ତହସିଲ, ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ, ପରିବହନ ବିଭାଗ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ବିଭାଗ, ଆୟକର ତଥା GST ସବୁଥିରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଛି ହିଁ ଅଛି। ଆପଣ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୋର +3 ଆଡ଼ମିସନ୍ ବି ଧରାଧରି କରିକି ମୁଁ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। +3 ଆଡ଼ମିସନ୍ ମୋତେ ସିଟ୍ ମିଳିନଥିଲା। ମୁଁ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ସିଟ୍ରେ ଧରାଧରି କରିକି ଜଣେ 2 ଜଣ ସାର୍ଙ୍କୁ ଧରାଧରି କରିକି ମୁଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିଲି। କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ସବୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଥିଲା। ନାଇଁ ଚାଲିଥିଲା ନାହିଁ, ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆମ ବେଚ୍ରେ ବୋଧେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା +2 ଆଉ +3 10th ପରେ। ତ +2 ତ ମନେ ପଡ଼ୁନି, +3ରେ ବୋଧେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲେ ଆଉ ସୁବିଧା ହେଲାନି। 1-2ଟା ଆଡ଼ମିସନ୍ ତ କଲୁ, ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ହିସାବରେ ଯେଉଁଠି ମିଳିଲା ଖେମୁଣ୍ଡି କଲେଜରେ ମୋତେ ମିଳିଲା, ଦିଗପଣ୍ଡି ଖେମୁଣ୍ଡି କଲେଜରେ। ଫେର୍ ମୁଁ ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲରେ ପଡ଼ିଲି। 2-4 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଗଲି, ମନ ଲାଗି ତ ଯାଇଥିଲା। ବଡ଼ ଭାଇ ମୋତେ ମନା କଲେ, ନାଇଁ ଚାଲ ତୁ ଏଇଠି ପଢ଼ନା, ତୁ ଚାଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଯା। ବା ବଡ଼ ଭାଇ ସେଠି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗୋଟେ ଚାକିରିଟା କରୁଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲରେ, ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଚାଲେ ତୁ ଏଇଠିକି ଆସିକି ପଢ଼ାପଢ଼ି କର, ସେ କଲେଜରେ ରହିଲେ ତୋର କିଛି ହେବନି, ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁ,
ସାର୍ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ସେ ଯିବା ଆସିବାରେ ଆଗେ ଯିବ। ଆଉ ତୁ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିପାରିବୁନି, ଟାଇଟ୍ ହେଇଯିବୁ। ତୁ ହଷ୍ଟେଲ ରହିକି ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆସେ। ସିଏ ଜଣେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଧରାଧରି କରିକିରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ସିଟ୍ରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହୋଇକିରି ମୁଁ ଗଲି। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସରିସାରିଲାଣି, ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସରିଗଲାଣି। ଧରାଧରି କରିକି ମୁଁ ବି ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ବି କାହାକୁ କହିବି? ଏମିତି ହିଁ ହେଉଛି। ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାଠଶାଠ ଭଲ ପଢ଼ିକି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଭଲ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ମେରିଟ୍ ବେସିସ୍ରେ, ମେଧାବୀ ବେସିସ୍ରେ, ମେରିଟ୍ ବେସିସ୍ରେ ଲିଷ୍ଟରେ ନା ପାଇଯାଉଛନ୍ତି, କଲେଜ ଭଲ କଲେଜ ପାଉଛନ୍ତି, ଭଲ କଲେଜରେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ମୋ ଭଳିଆ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କେଉଁ କାମକୁ ନୁହଁ, ପାଠ ନାହିଁ, ସାଠ ନାହିଁ, ନାଟ ନାହିଁ, ହାଟ ନାହିଁ, କାଟ ନାହିଁ, ମାଟ ନାହିଁ, ତାଟ ନାହିଁ, ନାଟ ନାହିଁ, ଗାଟ ନାହିଁ, ଯେଟ ଆମ ଭଳି ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଧରାଧରି କରିକି ଗୋଟେ ସେଟ୍ ସାଟ୍ କରିକି ମୁଁ ପିଏନ୍ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଛି। ଲାଞ୍ଚ କିଏ କହିଲା ଭଳିଆ, ଲାଞ୍ଚ ତ ନୁହଁ ଯେ ଧରାଧରି କରିକି ଆଉ କୁଆପୁଛା କରିକି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିକି କୁଆପୁଛା କରିକି ଗୋଟେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିଲି। ସେଇଟା ଏବେର କଥା ନାହିଁ, ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଲା ସେଇ ବ୍ୟାଚ୍ରେ, ମାନେ ଏଇଟା କହୁଛି ମୁଁ 2011 ବୋଧେ, 11 କିମ୍ବା 10-11 ବେଳକୁ। ଦୁର୍ନୀତି ସବୁଠି ଅଛି, ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହଁ ଜଣକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାଟା ସବୁବେଳେ ଦୁର୍ନୀତି ବୋଲିକିରି କହିଲେ ହେବନି। ଗରିବ ଲୋକ ଆମ ନୀତି ନୈତିକତା ନିୟମ ଫର୍ମୁଲା ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍କୁ ବି ଆଡ଼େଇ ଦେଇକିରି ବେଳେବେଳେ ଆମେ ସିଧା ଡାଇରେକ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼େ। କାହିଁକିନା ଏତେ ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗଲାବେଳକୁ ସେ ମଣିଷ ମରିଯାଉଛି। ଯେମିତି ସେ 3 ଇଡିୟଟ୍ରେ କଲାନି ସେ ଅମୀର ଖାନ୍, ଏତେ କଥା ଆଉ କରିହେବନି। ସେ ସ୍କୁଟି ଧରି ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛି, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପରା, ଏମର୍ଜେନ୍ସି। ସ୍କୁଟି ଧରି ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ଏମର୍ଜେନ୍ସି, ସରିଲା କଥା। ଇଏ ହେଉଛି କଥା। ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲାବେଳକୁ ଆଉ ନୀତି ତା ପାଖକୁ ଯା, ଆ ପାଖକୁ ଆ। ତେଣୁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲି ବୋଧେ କେଉଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥରେ କ'ଣ ହେଲା କି, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମୟର କଥା ଏଇଟା। ତାଙ୍କ ସମୟରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କି ଗୋଟେ କେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ କଥା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ସେତେବେଳେ ଥାନ୍ତି, ମହୋଦୟ ଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଫରେନ୍ର ଲୋକ, ଆମ ଏବେ ବି ତ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ କ'ଣ ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାର ଦିଆ ହୁଏ, କଳିଙ୍ଗ ପୁରସ୍କାର ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ଦିଆ ହୁଏ ଫରେନ୍ ଯେକୌଣସି ମାନେ ଏକ୍ସେଲ୍ କରିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମିତି ଦିଆ ହୁଏ। ସେ ଲୋକ ଆସିଲେ, ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେଲେରୀ ଦିଆହେବ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ରସିଦ ରିସିପ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ସାଇନ୍ କରାହୁଏ, ଏବେ ସିନା କମ୍ପ୍ୟୁଟରକରଣ ହେଲା, 30-40 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ କାଗଜପତ୍ର ଯେଉଁ ଥିଲା 18ଟା ସିଗ୍ନେଚର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ପଢ଼ିକିରି ଯାହା ଜାଣିଛି। ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା ସେ ପିଅନ, ଆଜ୍ଞା ସାଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ସାଇନ୍ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ କଲା, ସରିଲା। ସିଏ ତ ପୁରା ମେଞ୍ଚା ଦେଖେଇଲା, ଏଇଠି ସାଇନ୍ କର, ସେଇଠି ସାଇନ୍ କର, ସେଇଠି ସାଇନ୍ କର। ଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏଇ ଗୋଟେ ସେଲେରୀ, ଗୋଟେ ମନ୍ଥ ସେଲେରୀ, ସରିଲା। ଗୋଟେ ସେଲେରୀ, ଗୋଟେ ସାଇନ୍ ସରିଲା। 18ଟା ଜାଗାରେ କ'ଣ ସାଇନ୍ କରିବି? ସେ କଥା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଖରେ। କାହିଁକିନା ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକକୁ କାହା ସହିତ ଡିଲ୍ କରିବାର ସାହସ ନାହିଁ କାହାର, ତା ସହିତ ଡିଲ୍ କରିବା। ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା, କହିଲା ନାଇଁ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ କହିଲେ ନାଇଁ ରେ ବାବୁ, ନାଇଁ, ସେ ଠିକ୍, ଆମେ ଭୁଲ। ଆମକୁ ବିଶ୍ୱସନୀୟ କରୁନଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର। କାହିଁକି? ଆମେ ବିଦେଶୀ ଲୋକ, ତାଙ୍କେ ଆମକୁ ଶାସନ ସିନା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ପିଅନଠୁ ହେଡ଼୍ ଅଫିସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଗୋଟେ ମାସର ଜିନିଷ, ପଇସା କି ପତ୍ର ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି, 10ଟା କି 15ଟା ଅଫିସର ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଇନ୍ କରିକି ଆପଣ ସେଲେରୀ କି ପଇସା କି ଦରମା କି ଯାହା ଟଙ୍କେ 2 ଟଙ୍କା 12 ଆଣା 4 ଆଣା ଯାହା ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ। ସେଇ ଢାଞ୍ଚାରେ ଆମକୁ ରଖେଇଛନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ କାହିଁକି ଆମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ଇଏ ହେଉଛି କଥା। ଆମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ଏ ଢାଞ୍ଚାଟା ଏମିତି ପକାଇଛନ୍ତି ଯେ 10ଟା ଅଫିସର ପାଖରେ 10ଟା ସାଇନ୍ ହେବାର ଅଛି, ତାପରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ପାଉଣାଟା ପହଞ୍ଚିବ। ସେଇ ଢାଞ୍ଚାରେ ଆମେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ 10ଟା ଅଫିସର ପରେ 10ଟା ରସିଦରେ 10ଟା ସାଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ସାଇନ୍ କରି ଆଣ, ସେଠି ଗୋଟେ ସାଇନ୍ କରି ଆଣ। ଏଇଟା ଏବେ ବି ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କରେ ଚାଲେ। ଏବେ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାୟ 90-95% ଭାଗରେ ଅବଶ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିକେ ହେବାଠୁ ଏ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଏଇଗୁଡ଼ା ଟିକେ କମ୍ ଝିଞ୍ଝଟ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସେ ଢାଞ୍ଚା ଅଛି। ଏଠି ସାଇନ୍ କର, ସେଠି ସାଇନ୍ କର, ଏଠି ଗୋଟେ ସାଇନ୍ କର, ସ୍ପେସିମେନ୍ ସିଗ୍ନେଚର, ଅମକ ସିଗ୍ନେଚର, ଦୁନିଆ ଜାଗାରେ ସିଗ୍ନେଚର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତଳେ ସାଇନ୍ କର, ଉପରେ ସାଇନ୍ କର, ପଛପଟେ ସାଇନ୍ କର, ଆଗ ପଟେ ସାଇନ୍ କର। ସାଇନ୍ କରିକି ଆପଣ ଦିନ ଗୋଟେ ଜିନିଷ 18 ଥର ସାଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆ ପାଖରେ ଆ ମୁହଁରେ, ତା ଆଗରେ, ତା ମୁହଁରେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ନାଇଁ ରେ, ଆମେ ଭୁଲ, ତାଙ୍କେ ଠିକ୍। ଗୋଟେ ମାସର ସେଲେରୀ, ଗୋଟେ ସିଗ୍ନେଚର, ସରିଲା। ଗୋଟେ ସିଗ୍ନେଚର, 18ଟା ସିଗ୍ନେଚର ସେ କାହିଁ କରିବେ? କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶ ଆମକୁ ଠକି ଦେଉଥିଲେ, ଆମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ସେ ଢାଞ୍ଚାଟା ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ଢାଞ୍ଚାଟା ତ ଶେଷ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଆଉ ସଂସାର ସରିଯିବ, ପୃଥିବୀ ସରିଯିବ, ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ପଛେ, ଏ ସିଷ୍ଟମଟା ସରିବନି। ସେ ସିଗ୍ନେଚର ସିଷ୍ଟମ ଚାଲିଯିବ। ଆ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସାଇନ୍, ପିଅନ ପାଖରେ, କ୍ଲର୍କ ପାଖରେ, ହେଡ଼ କ୍ଲର୍କ ପାଖରେ, ସେକ୍ସନ ଅଫିସର ପାଖରେ, 1000 ଜାଗାରେ 1000ଟା ସିଗ୍ନେଚର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏଇଟା ଆମ ଶାସନର ରୁଗ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରୁଗ୍ଣ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିବି ଗୋଟେ କାହାଣୀ, ବୋଧେ କେଉଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିବି। କ'ଣ? ଜାମୁନ୍ କା ପେଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଜାମୁନ୍ କା ପେଡ଼ କାହାଣୀ ତ ମୁଁ ବି ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲି, ସର୍ଚ୍ଚ କଲି,
ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଆରେ ତ ତାର ମିଳୁନି, ହିନ୍ଦୀରେ ମିଳୁଥିବ କି ନାହିଁ କ'ଣ, ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ ମୁନ୍ସିଙ୍କର ବୋଧେ ସେ କାହାଣୀଟା ଭାରି ବଢ଼ିଆ କାହାଣୀଟା। ଜାମୁନ କା ପେଡ଼, ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ହର୍ଟିକଲଚର ଆଗରେ ନା କେଉଁଟା ଆଗରେ ଗୋଟେ ପେଡ଼ ଗଛଟେ ପଡ଼ିଛି। ଜାମୁନ କା ପେଡ଼ ମାନେ ଜାମୁକୋଳି ଗଛଟେ ପଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ତଳେ ଜଣେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ ମରିକି ପଡ଼ିଯିବ, ତା ଉପରେ ଗଛ ଲଗେଇଯିବ। ସେ କାହାଣୀକୁ ବେଶୀ କରି ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟା ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଟା ଆମ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ହିନ୍ଦୀ ବହିରେ ସେ କାହାଣୀଟା ଥିଲା। ସେଟା ମୁଁ ଅଳ୍ପ 2 ପେଜ ମାତ୍ର ସେଟା ଥିଲା, ସେଟା ମୋର ମନେ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ବସି ଟିକେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କଲି, ସେଟା ଏଡ଼ିଟୋରିଆଲ ପେପରରେ ସମ୍ବାଦରେ ଗୌରହରି ସାର୍ ମୋତେ ସେଟା ଲେଖିଥିଲେ। ସେଟା ମୁଁ ପୁଣି ହସ୍ତଖତ ଦେଇଥିଲା, ମୁଁ ପଢ଼ିକି ଭାରି ଖୁସି ହେଇଥିଲି। ସେ କାଗଜ ଆଉ ମିଳିଲାନି, କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ମିସପ୍ଲେସ୍ଡ ହେଇଗଲା। ଏବେର କଥା ନା, 10-12 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ସେଟା ମୁଁ ପାଇଥିଲି। ତା ପରଠୁ ମୁଁ ସେ କାହାଣୀ ବହୁତ ଖୋଜୁଛି କିନ୍ତୁ ପାଉନି। କେଉଁଠି ନେଟ୍ ଫେଟ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ମିଳିବ। ଆପଣମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ କେତେବେଳେ କି ଦୁର୍ନୀତି ମାନେ ଶାସନ ରୁଗ୍ଣ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ରଟା କ'ଣ, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ରୂପାୟନ କରିଛନ୍ତି। ବିକଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆମର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରୁଗ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିକଳ ଚିତ୍ରଟା କ'ଣ? ଲୋକ ମଲେ ମରିବେ, ଆମେ କେମିତି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଯିବା। ଆମ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ବରଂ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା, ଆମେ କେମିତି ଠିକ୍ ରହିବା, ଆମେ କେମିତି ବାବୁଗିରି କରିବା। ଏବେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଫିସରମାନେ କ'ଣ ଶିଖୁଛନ୍ତି? ଏଇଠି ଡେଲି ଯେଉଁ ଧରୁଛି, ଇଏ ସସ୍ପେଣ୍ଡ, ସିଏ ଯାଉଛି, ଇଏ ଲାଞ୍ଚରେ ଧରା ପଡ଼ୁଛି, ସିଏ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛି, ଏଇସବୁ କଥା କ'ଣ ପାଇଁ ହେବ? ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଠିକ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଲୋକ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେକ୍ଟର ଗୋଟେ ତହସିଲ। ଆମେ ଖାଇବୁ, ଆମେ ମଜା ରହିବୁ, ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିବୁ, କୋଠା ମଙ୍ଗଳାରେ ବୁଲିବୁ, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମେଣ୍ଟ କରୁ, ପୋଲିସ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଫିସର ସବୁ ଏକ ହବୁ, ଏକ ହେଇ ତ ଦେଶଟା ଲୁଟିବୁ। ଦେଶ ଯାହା ହେଉଛି ହଉ, ଯେଉଁ ତିମିରେ ହଉ ସେଇ ତିମିରେ। 70-80 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ 10ଟା ବର୍ଷ ହେଲେ 90-100 ବର୍ଷ ସେଞ୍ଚୁରୀ ବାଡ଼େଇ ଦେବା। 2047ରେ ହେଉଛି ଆମକୁ 100 ପୁରିବ। ରାଜ୍ୟ ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ଆମର ପ୍ରଥମ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜ୍ୟ, 2036ରେ 100 ବର୍ଷ ପୁରିବ ଆମକୁ, 2047ରେ 100 ବର୍ଷ ପୁରିବ ଭାରତକୁ। ଆଉ ମରି ପଡ଼ିକି କେମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚତୁର୍ଥରୁ ତୃତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗାରେ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଆଉ ମୂଳ ତ ରହିଲା ସଂସ୍କାର ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା ସହିତ କଥା କ'ଣ? ସେ ଅଫିସର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମଲା ଏମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାର ନାହିଁ, ଶିଷ୍ଟାଚାର ନାହିଁ, ନୈତିକତା ନାହିଁ, ମାନବିକତା ନାହିଁ, ଧର୍ମ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ରାସ୍ତାଘାଟ, ପାଣି, ବିଦ୍ୟୁତ, ଶିକ୍ଷା, କରେଣ୍ଟ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ସେସବୁ ଚିନ୍ତା ହେଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଆଜି ବି ଲୋକ ଅନ୍ଧାର ହେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ବି କାଦୁଅ ପଚ ପଚ ରାସ୍ତାରେ ଚଲା ହେଉଛି। କାହାକୁ କହିବା ଦୁଃଖ? ଯାହାକୁ ସେ ତୁମ କହିତା ବୋଇଲା ବେଳେ କଥା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଧରଣର ଘୋଟାଲା ହୁଏ ଖଣି ଓ ଠିକାଦାରୀରେ, ତଳୁ ଉପର ଯାଏଁ ପିସି। ଖଣି ଠିକାଦାରୀ କଥା କ'ଣ କହିବା? ଖଣି ଆଉ ଠିକାଦାରୀ କଥା କ'ଣ କହିବା? ଖଜୁରୀ ଗଛର କି ଗୁଣ ଗାଇ ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ। ଖଜୁରୀ ଗଛର କି ଗୁଣ ଗାଇ ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ। ତୁ ତ ମୁତୁରି ମୁଁ ତ ମୁତୁରି ହେସ କାହିଁ ପାଇଁ ଧୋଇବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ ଅଛି? ଆଲୋ ଗୋଦରି ତ ଗୋଡ଼କୁ ଅନା। ଏଇସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଆମ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ। ଆଉ ତୁ ତ ମୁତୁରି ମୁଁ ତ ମୁତୁରି ହେସ କାହିଁ ପାଇଁ ଧୋଇବା। ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଆମର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ତୁ ଯା ମୁଁ ସେୟା, ତଳୁ ଉପର ଯାଏଁ ପିସି। ସିଏଜି ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ଏଇ କଥା ବି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଠିକାଦାର ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଶାହା କମିଶନ ବସିଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ମାସନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁପ୍ତର ପୁରୁଣ ରାସ୍ତାରୁ ପିଚୁ ଉଠିବା, ବର୍ଷନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳିବା ଏବଂ ବହୁ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୋଲ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିମିଷ ଭୁଷୁଡ଼ିବା। କହୁଥିଲି ତ, ବଡ଼ି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତଦନ୍ତ କମିଶନ ଦନ୍ତହୀନ ବସୁଛି, ସରକାର ତହବିଲରୁ ଅର୍ଥ ବରବାଦ ହେଉଛି, ଅଥଚ ସେଥିରୁ କିଛି ସୁଧାର ଆସୁନି। ବରଂ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ କଳାଧନ ଆକାରରେ ବିଦେଶୀ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାଇ ଗଚ୍ଛିତ ହେଉଛି। ହେଉଛି ଆଛେ ଦିନ ଆଏଗା, ଆଛେ ଦିନ ଆଏଗା। କେବେ ଆସିବ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଣା, ଯିଶୁ ଆଲ୍ଲାହ ବୁଦ୍ଧ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା। ଭାଇ କେବେ ଆସିବ ସେ ଆଛେ ଦିନ, କେବେ ଆଛେ ଦିନ ଆସିବ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା। ଆଛେ ଦିନ ତ ଆଏଗା, ଆଏଗା ତ ଆଏଗା। ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି ଆମ କିଛି ଈଶୁ ଆଏଗା, यीशु आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, बोले अच्छे दिन आएगा। कब आएगा पता नहीं भाई, कब आएगा अच्छे दिन। अच्छे दिन आएगा, आएगा आएगा बोले सपना देखिए हम खा के मर जा रहे हैं, उम्र होते जा बढ़ते जा रही है, हम लोग बुढ़े हो जा रहे हैं। ଗୋଟେ ଗୀତ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ତମ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦିଏ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦିଏ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ, ବୁଝିଲା, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦିଏ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ, ଆମକୁ ଲଗେଇ ଦିଅ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା। ଆଉ ଏମିତି କଥା ଏ ହଉଛି ପର୍ଦା ଫାସା। କାହାକୁ କହିବା, କାହାକୁ କହିବା? ଦେଶ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହାକୁ କହିବା? କିଏ ଶୁଣିବା ଆମ ଦୁଃଖ? କହିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆମେ କିଏ ଶୁଣିବ? ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଛ,
ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିକିରି ବି ତ ଆମେ ଆମ ଅଣ୍ଟା ସଳଗେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ହିଁ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା କେବଳ ସେ ଅଫିସର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ସେ ତ ସେଇ କଥା ଗୋଟେ କହୁଥିଲି, ଗୋଟେ ସ୍ପିଚ୍ରେ ବୋଧେ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି, କହୁଥିଲି କେଉଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି। ଏକ ତ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ହେଲେ। ଯେଉଁଠି ଟାଉନ୍ ମାନଙ୍କରେ ସହର ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁମାନେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିକିରି ଟିକେ ପାଣି ପିଇଦିଏ, ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାକିରି ବାକିରି କରିକିରି ସେମାନେ ତ ଚଳିଗଲେ। ଏ ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକ ନା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ନା କେଉଁ କାମକୁ କରୁନାହାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, କେଉଁ କାମକୁ ନା କର। ଇଏ ଖାଲି ପରକୁ ନିନ୍ଦା କରିକି ବଞ୍ଚିଲେ, ଆଙ୍କ ଦେଇ କିଛି ହେଲା। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ହିଁ ଦେଶ ଏମିତି ବର୍ବାଦ ହେଇଛି। ମୂଳ ଲୋକ ହେଉଛୁ ଆମେ। ଦୋଷ କାହାକୁ ଦେବା? ଦୋଷ କାହାକୁ ଦେବା? ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତମେ କରୁନ, ତମେ ଧରୁନ, ତାଙ୍କେ କାହିଁକି କରିବେ? ଆମର ତ ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ଗୋଟେ ଗଲାନି। ଲାଞ୍ଚ ଖାଇଲୁ, ଲାଞ୍ଚ ଦେଲୁ, 500 ନେଲୁ, 500 ଦେଲୁ, 500 ନେଇକିରି 5000 ଗଣିଲୁ, 500 ଖାଇବା ଭୋଟରେ, 5000 ଗଣିବା କାମରେ। ଦରକାର ବେଳେ 5000 10,000 ଗଣିକିରି କାମ କରି ଲାଞ୍ଚ ଦେଇକି କରିବା। ଏ ବୁଦ୍ଧି ଆମର ଗଲାନି। ଦୋଷ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ଭାସି ଯାଉଛି। ସେ କୋଟିପତି ଥିଲେ ଯା, କ'ଣ ହାତୀ ମଲେ ଯା, ବଞ୍ଚିଲେ ସେ। ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ଅସୁବିଧା ଆମର ଯେ ଆମେ ନିଜେ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛନ୍ତି ଚୁଞ୍ଚି ମୁନରେ, ଦେଉଛନ୍ତି ଢାଙ୍କଣ ମୁନରେ, ଏମିତି ଭଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ନେଉଛନ୍ତି ଚାମଚରେ, ଦେଉଛନ୍ତି କୁଲାରେ। ଆଉ ଦୋଷ କାହାକୁ ଦେବା? ଦୋଷ ଆମର ଏ ଜନସାଧାରଣ ମୂର୍ଖ। ଆମେ ହିଁ ମୁଣ୍ଡରେ ବସେଇଛନ୍ତି। ଅଫିସର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ସିଏ ଆମର ସେବା କରିବ କ'ଣ, ଆମ ଉପରେ ଅୟସ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଯିଏ କହିବ, କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଯିବି, କାଲି ସକାଳେ ଭଲ ଲୋକ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେବ, ତାକୁ ଲୋକ ତଣ୍ଟିଯିବେ। ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି କଲୁ? ତୋ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଲା, ତୁ କ'ଣ କଲୁ ଆମ ପାଇଁ କହ। ଖରାପ ଲୋକ ମାରି କ'ଣ ସାରିଦେଲେ, ଭଲ ଲୋକ କାମ ଗୋଟେ ପାଇକି ଗୋଟେ ପଦପଦରେ ବସିଲା ବେଳକୁ ତା ତଣ୍ଟି ଯିବି, ତା ବେକ କାଟିଦେବାକୁ ଲୋକ ବସିବେ। ହଁ ତୁ କ'ଣ କରିଦେଇଛୁ ଆମ? ତେଣୁ କ'ଣ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଗଲେ ଫସର ଫାଟି, ଏ ଟିଙ୍ଗିରି ଆଇଲେ ବେସର ବାଟି ବୋଇଲା ଭଳିଆ କଥା ହେଇଯିବା। ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଗଲେ ଫସର ଫାଟି, ଟିଙ୍ଗିରି ଆଇଲେ ବେସର ବାଟି। ଉଡ଼ିଗଲା ଚଢ଼େଇର ବେସର ବଟା ଭଳିଆ କଥା ହେଉଛି। କା ସେମିତି କିସ କରିବା? କାହାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଲୋକ ଗଣ୍ଡା ବଜିଲେନି ଆଉ। ଲୋକଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦିଗରେ ଘୋର ଅଭାବ, ଘୋର। ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ କି ଆମର କେବିକେ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଏବେ ବି ବହୁତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସରଳ, କିନ୍ତୁ ସରଳ ଯେ ହିଂସା, ଈର୍ଷା, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ରଗ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଶିକ୍ଷା, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, କୁବିଶ୍ୱାସ, କୁସଂସ୍କାର, ଶିଷ୍ଟାଚାର ନଥିବା ହେତୁ ଆମ ଦେଶଟା ମାଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ ସବୁଠେ ଆହୁରି ଲାଗିବ। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମୋବାଇଲ ଖଣ୍ଡ ଧରିକି ଖବର ବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ଜାଣିକି ବି ଲୋକ ଏବେ ଖାଲି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍, ମାନେ କ'ଣ ଯେ ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଏକଜୁଟ ହେବାକୁ ନାହିଁ। ଖରାପ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆଗ ଏକଜୁଟ ହେବେ, ଭଲ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଏକଜୁଟ ହେବନି। ସେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସେମିତି ହେଲେ, ଖରାପ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଏକଜୁଟ ହେଲା ପରେ ଭଲ ଜିନିଷ ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏକଜୁଟ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ବି କଥା ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଏକଜୁଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଭଲ କାମ ତ ଅଟୋମେଟିକ୍, ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ହେଲେ ତ ଭଲ କାମ ପାଇଁ କରିବେ। ମଦ ପିଇବା ଚାଲ 5 ଜଣ ଘଡ଼ି କାଲି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ହଁ ଆମର କାମ ଶୁଣୁ, ଏ ଡ୍ରେନ୍ ସଫା କରିବା, ଅଳିଆ ସଫା କରିବା, ଇଏ କରିବା, ଗାଁର ସୁବିଧା କରିବା। ନାଇଁରେ ବାପା, ଇଆଦିକି ଲୋକେ ହେବଲେ କାବା, ଡକାଇଲେ ଗୁରୁ ଚାଟ ସଭା, ଗାଁ ରାସ୍ତା କଲେ ସମତୁଲ। ଏହା ଦେଖି ଲୋକ ହେଲେ କାବା, ଯେ ମଧୁବାରିଷ୍ଟରଙ୍କ ଗୀତ। ଏଭଳି ପିଲା ଆଉ କେଉଁଠି ବାହାରିବେ? ସେଭଳି ଲୋକ କିଏ ବାହାରିବେ? ସେସବୁ ଚିନ୍ତା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଲୋକ ଜନ୍ମରୁ ତ ମୋବାଇଲ ଧରିକି ଆଉଛନ୍ତି ପିଲା, ନା କ'ଣ ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ, କ'ଣ ଜାଣିବେ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମନି ମାଇଣ୍ଡେଡ଼ କରାଉଛି, ପାଠ ସାଠ ପଢ଼, ଚାକିରି ବାକିରି କର, ଟଙ୍କା କମା, ସେଇଥିରେ ବଞ୍ଚ, ଅୟସ ଆରାମ କର। ସେଇଟା ତ ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ, ମୁଁ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି କହନ୍ତି ଯେ ବଞ୍ଚିବାଟା ସେମିତି କିଛି ବଡ଼ ଡିଫିକଲ୍ଟ ନାହିଁ। ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି, ପିଇବାକୁ ମିଳୁନି, ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି, ଶୋଇବାକୁ ମିଳିବନି। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଉଣା ଦେବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଡ଼ି ଦେବେ। ତେଣୁ ଆମ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗଛର ଗଛ ବୁଝି ଘାସକୁ ଦେଖ, ଘାସକୁ ଦେବ, କେଡ଼େ ରୂପ ତାକୁ ନ ଦେଇଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, କେଡ଼େ ଶୋଭା ତାକୁ ଦେଇନଛନ୍ତି। ଉଡ଼ିଗଲା ଚଢ଼େଇକି ଦେଖ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମର କାହିଁକି ହେଇପାରିବ? ଆମେ ତ ମଣିଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ, ଆମର କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ତେଣୁ କୌଣସି କ'ଣ ଖାଇବ, କ'ଣ ପିଇବ, କ'ଣ କରିବ, ଏସବୁ ପାଇଁ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରୁନ। ଚିନ୍ତା କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଧାର୍ମିକତା ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ଧାର୍ମିକତା ଶାନ୍ତି ଅନ୍ୱେଷଣ କର। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଧାର୍ମିକତା, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ। ଏସବୁ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନୁହଁ ଖାଲି ଖାଇବା ପିଇବା ଡେଇଁବା।
ଲଙ୍ଗଳା ନାଚ ଦେଖିବା, ସେଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଧାର୍ମିକତା, ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଶାନ୍ତି। ଏ ତିନିଟା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ। ଗୀତ ମୁଁ ପକେଇଥିଲି, ମୋର ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ପ୍ରସାଦ କୁମାର ମାଳି ମ୍ୟୁଜିକ୍। ଏ ଗୋଟେ ଆସୋଇ ଶାନ୍ତି ରାଜାର, ଗାଓ ଜୟ ଜୟ ଗାର ନା ଜୟକାର ନା କ'ଣ, ଗାଓ ଗାଓ ଜୟ ତିନି ପୁର ନା କ'ଣ, ରାଜ୍ୟ ଆସୋଇ ଶାନ୍ତି ରାଜାର, ରାଜ୍ୟ ଆସୋଇ ଶାନ୍ତି ରାଜାର। ସେଇଭଳି କଥା, ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଆସିବ, ରାମ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବ। ଅବଶ୍ୟ ରାମଲାଲା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ, ସେଥିପାଇଁ କୁମ୍ଭମେଳା ହେଲା, ଇତ୍ୟାଦି ହେଲା, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଲା। ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଆମ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୌରବର କଥା, ଗୌରବର କଥା। ଏ ଦେଶ ହେଉଛି ରାମଙ୍କର ଦେଶ। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ, ପାକିସ୍ତାନ ନୁହଁ। ପାକିସ୍ତାନ ଦେଶ ତ ଡେଲି ପିଟାପିଟି ହେଉଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ, ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛୁ, ମୁସଲିମ ଅଛୁ, ଜୈନ ବୁଦ୍ଧ ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକ ଅଛୁ। ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତ କୁହାଯାଏ, ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତ। ଆମ ଦେଶକୁ ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତ କିନ୍ତୁ କୁହାହେବ। ଆର୍ଯ୍ୟନ ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଦ୍ରାବିଡ଼ିଆନ ମାନେ, ଇତ୍ୟାଦି କଥା ସବୁ ଇତିହାସ ସବୁ ଅଛି। ମୁସଲମାନ ହିନ୍ଦୁ କିଛି ଫରକ ନୁହଁ, ସବୁ ଏକ, ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବାର। ମେସୋପୋଟାମିଆ କଥା ତ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆଗରୁ। ତେଣୁ ଆମ ଦେଶ ଏକ ଭଲ ହେବ। ରାମ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱପ୍ନ କଥା ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧୀ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଟା କେବେ ସଫଳ ହେବ? ଆଛେ ଦିନ ଆଏଗା। ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଛଡ଼ା କରିବା କ'ଣ ପାରିବା କୁହ? ଛୋଟିଆ ଚଞ୍ଚୁକ ଠେକୁଆ କ'ଣ ସେଟା, ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା, ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା। ରାମଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେତୁ ବନ୍ଧା ହେଲା, ସେତୁ ସେଟା ସେଇ କଥା ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ, ରାମ କାଳ୍ପନିକ ବାସ୍ତବ ସେଥିରେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ରାମଙ୍କର ବିଚାରଧାରା, ରାମଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ମୋତେ ଦରକାର। ଆଉ ଗାନ୍ଧୀ ବାଇବେଲଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଉଣ୍ଟ ସାଇନାଇ ପାର୍ବତୀ ଉପଦେଶ ବି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀ, ସେ କଥା ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀ। ସେ ପାର୍ବତୀ ଉପଦେଶ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି। ନମ୍ର ଲୋକମାନେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ, ଶୋକାର୍ତ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଇତ୍ୟାଦି କଥା। ହୃଷ୍ଟଚିତ୍ତ ଲୋକ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ହେଲା, ଇତ୍ୟାଦି କଥା ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ରାମରାଜ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ଦେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି। କେବେ ସଫଳ ହେବ ସେ ରାମରାଜ୍ୟ? କେବେ ଲୋକେ କହିବେ ଏଇଟା ମୋ ରାଜ୍ୟ? ସେ ରାମରାଜ୍ୟ ଆସିବ ଆସିବ କହିକି ଦିନ ବିତି ଚାଲିଛି। 70-80 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ଲୋକେ ସେ ଉନ୍ନତି ଦେଖିପାରିଲେଣି, ସେ ସାହସ ଆସିପାରିଲେନି, କାହାକୁ ହାତ ମାରିପାରିଲେନି, କାହାକୁ କିଛି କରିପାରିଲେନି। ସେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଠୁ ବଳିକିରି ଆମେ ଏବେ ଦେଶ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ରିଟିଶ ପାଖରେ ଆମେ ଅଧୀନ। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ପିଚ୍ ଲେଖିଥିଲି, କହୁଥିଲି ପରା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲି ପରା, ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଦେଖାଉଥିଲି, ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିକି କହୁଥିଲି ସେ କଥା। ଆମେ ଏବେ ବିଦେଶୀ ବ୍ରିଟିଶଠୁ ଦେଶ ବ୍ରିଟିଶ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ରିଟିଶ। ଆମର ଗୋଟେ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇଂଲିଶ, ଯେ ସେଇଭଳିଆ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ରିଟିଶ ପାଖରେ ଆମେ ପରାଧୀନ। ସେ ସମୟରେ ସେ ତ ଥିଲା ଅଲଗା କଥା, ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ରିଟିଶ ପାଖରେ ପରାଧୀନ ହେଲୁ। ଏ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଆମକୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରି ଖାଇବା, ତଳିତଳାନ୍ତ କରି ଖାଇବା। ଭାରତୀୟ ଇଂରେଜ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଇଂରେଜ, ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧୀନ ହେଲୁ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମର ଦୁର୍ନୀତି, ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆମ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଆମର ଈର୍ଷାପରାୟଣ, ଆମ ବୁଦ୍ଧି ତ ଆମକୁ ଖାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଆଜି ଆମେ ଅବସ୍ଥା ଏଇଟା ଟିକେ ହେଇଯିବା, ଏଇଟା ଟିକେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ଆଜି ଆମେ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଇଛନ୍ତି? ହେଇବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ହିଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି, ଆମେ ହିଁ ଭୁଲ। ସେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଫିସରକୁ କହିଲେ କିଛି ହେବନି, ସିଏ ଶଳା ମରିବେ, ଖାଇବେ, ବଞ୍ଚିବେ, ଯେତିକି ଲାଞ୍ଚ, ସିଏ ଶଳା ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ ହେଇକି ମରିବେ। ବଡ଼ ଲୋକ, ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ, ବଡ଼ ଘର, ବଡ଼ ଗୁମର କଥା ବୋଲନ୍ତି। ଆମର ହିଁ ଭୁଲ, ଆମ ପାଇଁ ହିଁ ଦେଶ ବର୍ବାଦ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁଠି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆଗ, ମୁଁ ଖାଇବି, ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି, ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଛାଡ଼, ମୁଁକୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ହେଇପାରିବ। ଦୋଷ ଆମର, ଆମେ ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରବଣ, ଆମଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଯଦି ଆମେ ସେ ହେଲାନି, ଛାଡ଼, 15-20 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାହା ହେଇଥିଲା, ସେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଗଣ୍ଡେ ଥିଲେ, ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ନଥିଲା। ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ପତ୍ର ନଥାଇକି, ପାଠଶାଠ ନ ପଢ଼ିକି, ଟଙ୍କା ପଇସା ଲାଞ୍ଚ ମୁଞ୍ଚ ଦେଇକି ଡରିକି ଶାସନ କରିକିରି ହେଲା, ମୂର୍ଖ ନେତା ଯେମିତି ଲୋକ ସେମିତି ନେତା ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ, ଜାଣିଲେ, ସବୁ ବୁଝିଲେ, ଦେଶ ଦୁନିଆ ସବୁ କଥା ଗୋଟେ ଟିପରେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଆମେ ସବୁ ବୁଝିକି, ସବୁ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇକି ଆମେ ମରୁଛନ୍ତି। ଦୋଷ କାହାକୁ ଦେବା? ଦୋଷ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀକି ଦେବା, ଅମଲାକୁ ଦେବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦିବା? ଆମେ ତ ନିଜେ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଆମର ନିଜ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରେକ୍ଟର ଆମର ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଆମର ବ୍ୟବହାର ଚରିତ୍ର ଆମର ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରବଣ, ଆମେ ଦୁର୍ନୀତିଯୁକ୍ତ। ଲୋକକୁ କାହାକୁ କହିବା? ସେ ସେୟା ଖାଇଦେଲା, ଖାଇଦେବ କାରଣ କାହିଁ ଖାଇଦେବ? ସେ ଦେଇଦେଲେ ଖାଇଦେବ ନା ନଦେଲେ ଖାଇବ କି? ତାର ବାଟ କାଢ଼ିବା, ଉଚିତ ଉପାୟ, ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଲେ ନା ହେବ। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ସାହା ହେବେ। ଆଉ ଆମେ ଅସତ୍ ମାର୍ଗରେ
କୁଇକ୍ ବେ ଆମ ସେ କି କୁଇକ୍ ଗୋଟେ ବୁଝୁଛି ଫେବିକୁଇକ୍ ଗୋଟେ ଆମର ଫଟାଫଟ କାମ ହେବାର ଅଛି, ଚଟାପଟ ହେବାର ଅଛି। ଆମର ସ୍ମାର୍ଟେଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିଜେନ୍ ହେବା ଦରକାର। କାଲି ନା ପରଦିନ ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଜଣେ ବିଜେଡ଼ି ଜଣେ କିଏ କହୁଥିଲେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିଜେନ୍, ସ୍ମାର୍ଟ ଗାଁও। ସବୁ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲା ବେଳକୁ ତ ସବୁ ଚାଲାକି ଚତୁର ହେବାଟା ଆମ ପାଇଁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମେ ଭଲ ହେବା କି ନ ହେବା ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚତୁର ହେବା ଦରକାର, ଚାଲାକି ହେବା ଦରକାର। ସେଇଟା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆଜିକା ଯୁବର ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ। ପିଲାଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କହନ୍ତି, ଆଉ ତୁ ଗୋଟେ ଚାଲାକି ନାହିଁ, ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ନୁହଁ। ସ୍ମାର୍ଟ ହେବା, ଚାଲାକି ହେବା, ସେଇଟା ଆମ ଯୁଗର ଆହ୍ୱାନ, ସେଇଟା ଆଜିକାଲିର ଜରୁରତ। ଏଟା ଦିନ ଭଲ ହେବା, ଭଲ ପର୍ସନ ହେବା, ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କରେ କହେ, ଭାଷଣ କହେ, ବଡ଼ ହେବାକୁ ହେଲେ, ମହାନ ହେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ହେବା ଦରକାର। ଯିଏ ଭଲ ହେବାକୁ ନାସ୍ତି କରେ ସେ ମହାନ ହେବାକୁ ନାସ୍ତି କରେ। ଯିଏ ଭଲ ହେଉଛି ସେ ବଡ଼ ହେବ, ସେ ମହାନ ହେବ। ଆମେ ଭଲକୁ ହିଁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଦେଶ କେତେ ବଡ଼ ଦେଶ, ଏ ଦେଶର ଇତିହାସ ଗାଇଲେ କେତେ କହିବି। 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା କହୁଛି ଭାଷଣ, ଭିଡ଼ିଓ କରିକିରି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ତମକୁ। ଏ ଦେଶର ଗାଥା ଗାଉଥିଲେ ସରିବନି। ଯାହା ନାହିଁ ଭାରତ ତା ନାହିଁ ମରତ ବୋଇଲା ଭଳିଆ। ଉଡ୍ର ଉତ୍କଳ ରାଜ୍ୟ ଆମର, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦେଶ ଆମର। ସବୁ ଥିଲା, କଳା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ, ବାଣିଜ୍ୟ, ବେପାର, ସଂସ୍କୃତି, କହିବାକୁ ନାହିଁ କହିବାକୁ। ବୀରତ୍ୱ, ଜୟଗାଥା, ଧର୍ମ, ଦର୍ଶନ ସବୁ ଥିଲା ଆମ ପାଖରେ। ସବୁ ଆମେ ଦାଦନ ଜାତିରେ ପରିଣତ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୂର୍ଖ ଜାତିରେ ପରିଣତ ହେଇଛନ୍ତି। କେବେ କେଜାଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 4ରୁ 3 ଆଇଛନ୍ତି ଅର୍ଥନୀତି, ଆହୁରି 3ରୁ 2 କେମିତି ଯିବା। ଅର୍ଥନୀତି ଆଇଲେ ଭଲ କଥା, ଲୋକଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ସଳକି ଯେ ପଇସା ଦୁଇଟା ଗାଞ୍ଜିଆରେ ପଡ଼ୁଛି ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା, ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବି ଶିକ୍ଷା ହାର ବଢ଼ୁନାହିଁ, ତଥାପି ବି ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ, ସଂସ୍କାର ନାହିଁ, ଶିଷ୍ଟାଚାର ନାହିଁ, ନୀତି ନୈତିକତା ନାହିଁ। କେବେ ହେବ, କେବେ ହେବ? ଆଉ 70-80 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ମୋଦିଙ୍କ ଯୁଗ ଶେଷ ହେଇଯିବ 5-10 ବର୍ଷ ପରେ। ମୋଦି କ'ଣ ଆଉ 100 ବର୍ଷ ରହିବେ କି? ମୋଦି ଗୋଟେ ସେମିତି ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟିକ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ। ସେଗୁଡ଼ା ପାଠଶାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଛାଡ଼। ସେ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, କେଉଁ MA କରୁଛନ୍ତି, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ସେଟା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା। ସେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟିକ, ୱାର୍ଲଡ କମ୍ୟୁନିକେଟର, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଶ ଗର୍ବିତ। କେବେ ଆଉ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା? ଆମେ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା? 2047 ଭାରତ ବିକଶିତ ହେବ, ଆମ ବିକଶିତ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଛି। କେବେ ହେବ ଭାରତ ବିକଶିତ? କେରଳ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଗଲା, ଆନ୍ଧ୍ର ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଗଲା, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଗଲା, ବିହାର ଉପରେ ସେମିତି ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା କଅଁଳେଇ ପକେଇଲେଣି ସିଆଡ଼େ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଓଲଟା ପ୍ରକାର ହେଲାଣି। ସବୁ 21ରୁ 7 ଗୁଡ଼ିଆ 28 ହେବ। କେବେ ହେବ, କେବେ ହେବ? ଆଉ 70-80 ବର୍ଷ କ'ଣ ଛୁଟି କମ୍ ହେଇଛି? ଗୋଟେ ଲୋକର ଜୀବନକାଳ ହେଇଗଲାଣି 80 ବର୍ଷ, ମାନେ ଜୀବନକାଳ। 60-65 ଲୋକ ମରିଯାଉଥିଲେ। ଏ ବିଜ୍ଞାନ, ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ହେତୁ 70-80 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। 80 ବର୍ଷରେ ବେଶୀ ବଞ୍ଚିଲା, 60-70-65 ହେଲେ ସରିଲା। ଗୋଟେ ଲୋକର ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ 80 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆଉ କେବେ ହେବ ଆମ ଦେଶ ଉନ୍ନତ? ଖାଲି ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି ହେଇଗଲେ ହେବନି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଘର ଦ୍ୱାର, ରାସ୍ତାଘାଟ, ଜମି ବାଡ଼ି, ସ୍କୁଲ କଲେଜ। ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଓପେନ୍ ହେବ କ'ଣ ବନ୍ଦ ହେବ? ସ୍କୁଲ ମର୍ଜ ହେଇଗଲାଣି, ପିଲା ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲାଣି। ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ମର୍ଜ ହେଇକିରି 40-50 ପିଲାକୁ 10 ଜଣ ମାଷ୍ଟର ମାଷ୍ଟରାଣୀ ହେଲେଣି। ଏ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ତିଆରି ହେଉଛି, ନୂଆ ସ୍କୁଲ ଓପେନ୍ ହେବ, ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଅମୁକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସମୁକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲା ହେବ। କଲେଜ ବନ୍ଦ ହେବ, ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ପିଲା, ପ୍ରାଇଭେଟ କଲେଜ ପିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ପରା ଗୋଟେ ହିସାବ କରିକି, କ'ଣ ଯେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଆମ ବ୍ଲକରେ ମନେକର 10-12 ହଜାର ପିଲା, 314 ବ୍ଲକରେ କେତେ ପିଲା ଥିବେ? ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂଲି ଏ ସମ୍ବାଦର ଗୋଟେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା, ଯେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ବିତର୍କ, ଗୋଟେ ସାରେଗାମା ବିତର୍କ ହେଲା, ପୁଣି ଚାଲିଛି ବୋଧେ ସେଇଟା, ପୁଣି ଇଏ ହେଲା କ'ଣ ତ ସେଇଟା, ଆଉ ପ୍ରବନ୍ଧ ନିବନ୍ଧ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କ'ଣ ଗୋଟେ କଲେ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି। ତାଙ୍କର ବି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେ 3.5 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ପିଲା ହିଁ କମ୍ପିଟିସନରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ହିସାବ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲି ଗଲା ମାସ 2 ମାସ ତଳେ, ଯେ 314 ବ୍ଲକ ଇଣ୍ଟୁ 10 କି 12 ଯଦି 15 ପକେଇଲେ, 15 ତିରିକି 45, ହାର୍ଡ଼ଲି 4.5 ଲକ୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ପିଲା ଥିବେ, ତାଠୁ ଅଧିକ ପିଲା ନଥିବେ। 4.5 କୋଟି ପିଲାଙ୍କଠୁ 4.5 ଲକ୍ଷ ପିଲାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 5 ଲକ୍ଷ ପିଲା ବି ଆମର ଥିବେ, ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସବୁ ମିଶିକିରି 5 ଲକ୍ଷ ପିଲା ଥିବେ। 4.5 କୋଟି 20 ବର୍ଷ ହେଲେ ଶୁଣିକି ଆଉଛି ମୁଁ 4.5 କୋଟି ଜନସଂଖ୍ୟା, 5.5 ଲକ୍ଷ, 5 ଲକ୍ଷ ପିଲା ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ 50-60 ବର୍ଷ ପରେ ଆମ ଜନସଂଖ୍ୟାଟା କ'ଣ ହେବ? ସିଏ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ। ସବୁ ସରିବାକୁ ଆସିଯାଉଛି, ଦୁନିଆ ସରିବାକୁ ବସୁଛି। ଟେମ୍ପରେଚର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲାଣି, ଆଉ କହିଲେ ନ ସରେ। ବର୍ଷା ଦିନେ ବର୍ଷା ହେଉନି, ଖରା ଦିନେ ବର୍ଷା ହେଉନି, ଶୀତ ଦିନେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ପ୍ରକୃତିର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ।
ଘନା ଘଟା ବର୍ଷା ହେଲେ ଏତେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଘରଦ୍ୱାର ବୁଡ଼େଇ ଦେଉଛି। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପ୍ରଳୟ ଚାଲିଛି। ମୁମ୍ବାଇର ବର୍ଷା, ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ କାଲି ପରଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କେବେ ହେଇଯିବା, କେବେ ବୁଝିବା? ଆଉ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲା ପରେ ବି ଆମ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉ ଜୁଟି ନାହିଁ, ଆଉ ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା ଖୋଲି ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ବି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ନେରୋ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ବୁଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି। କେବେ ବୁଝିବା, କେବେ ଶିଖିବା? ଆଉ କେବେ ଶିଖିବା, କେବେ ବୁଝିବା? ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁଭଳିଆ ହ୍ରାସ ଘଟି ଚାଲିଛି, ଏବେ 140, ଆମେ ଚାଇନାକୁ ଟପି ଗଲେଣି। ଏବେ ଆମ ମୁଣ୍ଡକୁ ଧାରଣା ଜୁଟୁ ନାହିଁ ଯେ ଆମ ଜନସଂଖ୍ୟାଟା ଖାଲି ହୁ ବଢ଼ୁଛି ବୋଲି। କେମିତି ବଢ଼ୁଛି, କେମିତି କମୁଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଚିନ୍ତାଧାରା ତ କଲେ ମୁଁ ତ ବହୁତ କଥା କହିହେବ। କ'ଣ କହିବି ସେ ବିଷୟରେ? ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ଫଳେଇ କରି ଆମ ଗାଉଁଲି ଭିତରେ ପୁରା ଚିହ୍ନେଇ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରି କହିଲେ ସେ ବୁଝିବେ। ଏହାକୁ ସେ ହେବ, ସେୟାକୁ ଏୟା ହେବ, ୟାକୁ ବୁଆ ହେବ, ବୁଆକୁ ୟା ହେବ କହିଲେ ସବୁ ବୁଝିବେ ସବୁ, ନହେଲେ ବୁଝିପାରିବେନି। ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେଉଛି, ରାଜନୀତି ପାଣିପାଗ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ନାହିଁ। କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାନି, ଖାଇବା ପିଇବା ବସିକି ତାସ ବାଡ଼େଇବା, ସେ ତ ଚିନ୍ତା। କାମ ଧାମ କରିବାନି, କିଛି କରିବାନି। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଜଣେ ଲୋକ କେତେ ରାସ୍ତା ଦିଗ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇନ, ମାନେ କେତେ ରାସ୍ତା ଭଟକି ନଥିବ, ବଣା ହେଇନଥିବ, ଯିଏ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖୁଛି ଭାଇ ଏହାକୁ ସେୟା କରିବା। ରୋଜଗାର ଆଜିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ଆମର ରୋଜଗାର ଦରକାର। ଦେଶରେ, ରାଜ୍ୟରେ ଯୁବପିଢ଼ି ମୋ ବୟସର ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋ ତଳ ବୟସର ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରୋଜଗାରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ରୋଜଗାର ନାହିଁ କାହା ପାଖରେ। ପାଠ ଦେଲେ କ'ଣ, ରୋଜଗାର ନାହିଁ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ। ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ପାଠ, ବହୁତ ପିଲା ପାଠ, ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ବାହାରିଲେ କେତେ ଚାକିରି ଆସିବ? ଏ ତ କାଲି ପରଦିନର କଥା କହୁଛି, ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର 27-28 ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ଓଡ଼ିଶା ହବ୍ ହେବ, ଶିଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭାରତର ହବ୍ ହେବ, ଶିଳ୍ପର ହବ୍ ବୋଲିକିରି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ କହୁଛନ୍ତି। କେତେ ରୋଜଗାର ଆସିବ? ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରୋଜଗାର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି ହେବ? ଲୋକ କାହାକୁ କୋପରେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଜିନିଷ ସଚେତନ ନାହାନ୍ତି। କେମିତି ହେବ ଏଇଟା? ଆମ ଭିତରେ କିଛି ମଗଜରେ ପଶୁନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଖାଇବି ପିଇବେ, ଆମ ଗାଁ କଥା କହୁଥିଲେ, ଖାଇବେ ହୁଣ୍ଡା ଭଳିଆ 10-20ଟା ଭାଣ୍ଡିଆ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ଖଣ୍ଡ ଧରି, ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖଣ୍ଡ ଗଳେଇକି। କଷ୍ଟ ବି ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁ ବୟସରେ ସେମାନେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିକିରି, ଚାରି କଥା ଶିଖିକିରି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଗଢ଼ିବା କଥା, ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ିବି ଗଲେ, ଡିଗ୍ରୀ କରିବି ଗଲେ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଖଣ୍ଡ ପାଇଗଲେ ସେଇଟା ଜୀବନ ନୁହଁ। ଜୀବନର ଅର୍ଥ ବହୁତ କିଛି। ତୁମ ଖାଇବା, ପିନ୍ଧିବା, ବସିବା, ଉଠିବା, ଚାଲିବା, କହିବା, ଭାବ ଭଙ୍ଗୀ, ଅଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ, ସବୁ ଜିନିଷର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ। ଖାଲି ଟଙ୍କା କମେଇବାଟା ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହଁ। ଚାରି ଲୋକରେ ଗଣା ହେବା ବି ଜୀବନ। ଖାଲି ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଥିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଥିବା ଦରକାର। ତୁମ 5 ଲୋକ ଭଲ ବି କହୁଥିବା ଦରକାର। ଖାଲି ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସଟା ହିଁ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ। 5 ଲୋକ ଆଗରେ ବସି ପାରୁଥିବା ଦରକାର, ଇଜ୍ଜତ ଖଣ୍ଡେ ପାଇପାରୁଥିବା ଦରକାର, ସେଇଟା ବି ଜୀବନର ମାନେ। ଜୀବନର ଅର୍ଥ, ଜୀବନକୁ ଖାଲି ଟଙ୍କା ପଇସା, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସରେ ମାପଦଣ୍ଡ କରାଯାଏ, ମପାଯାଏ। 5 ଲୋକ ଆଗରେ ବସି ପାରୁଛ, କଥା ହେଇପାରୁଛ, 5 ଲୋକ ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି, ସାହି ପଡ଼ିଶା ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି, ଇଜ୍ଜତ ଅଛି। ଇଜ୍ଜତ, ସ୍ୱାଭିମାନ, ସଂସ୍କାର, ଶିଷ୍ଟାଚାର, ସେଗୁଡ଼ା ବି ଜୀବନର ଧନ। ସେଗୁଡ଼ା ବି ମାପଦଣ୍ଡ। ଖାଲି ବଡ଼ ସୁଟ୍ ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧିବି ବୋଲି ବେଳେ କିଛି ହୁଏନି, କିଛି ରାତି ମଦ ବି ସୁଟ୍ ଅଛି। ରୋଜଗାରର ଘୋର ଅଭାବ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ। ଏଗୁଡ଼ା ଚିନ୍ତା କିଏ କରିବ? ସରକାର କ'ଣ କରିବେ? ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବେ, ଭତ୍ତା କିଏ ଏବେ ଏଇଥରକ ବୋଧେ ଅଗଷ୍ଟ 15 କ'ଣ ହେଲା, ମୋଦିଜୀ କହିଲେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। କିଛି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆହେବ, 10,000 ନା 15,000 ଦିଆହେବ ଇତ୍ୟାଦି। ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲି ସେଇଟା। ଏଇଟା ପରେ ଅଗଷ୍ଟ 15 କଥା କହୁଛି। ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ବୋଧେ ଘୋଷଣା କରୁଥିଲେ, ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଯୋଜନା କରୁଛୁ ଆମେ। ଶିକ୍ଷା ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଉଚିତ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରି ସେମାନେ କିଛି ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ କହେ, ଗଲା ଭିଡ଼ିଓ 2-4 ଥର ପୂର୍ବରୁ କହିଛି, କ୍ରିଏଟିଭ୍ ହେବା ପାଠ ଆମ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। କ୍ରିଏଟିଭ୍ ହେବା ପାଠ, ସୃଜନାତ୍ମକ ଶୈଳୀର ପାଠ ନାହିଁ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଫେସବୁକ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଇନଷ୍ଟା, ସେସବୁ ଜିନିଷରେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ହେଇପାରିବା, କୋଟେସନ୍ ଲେଖିପାରିବା, ଲେଖାଲେଖି କରିପାରିବା, ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିପାରିବା, ଗବେଷଣା କରିପାରିବା, ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ବାହାର କରିପାରିବା। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ଯୁଗ ଇଏ, ସେଗୁଡ଼ା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ନାଚ, ଗୀତ, ସବୁ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ଯେଉଁ କଳା ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି, କିଏ ରୋଷେଇ କରିବ ତ ରୋଷେଇ ଟିପ୍ସ ଦେଇପାରିବ ଜଣେ ମା'।
ସେସବୁ ହେଇପାରିବା ଦରକାର। ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମୁଁ କାଲି କିଛି ଦିନ ତଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିଲି, କିଛି ପିଲା ଆକ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ରାମା କରିବେ, ତ ଡ୍ରାମା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗେଟଅପ୍ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ବାବୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ଗେଟଅପ୍ ନେଉଛ ତା ବିଷୟରେ ବି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଛାଡ଼ ନା। କ'ଣ ନା ଆମେ ଏଇଆ କରୁଛୁ, ସେୟା କରୁଛୁ, ପାଉଡ଼ର ଲଗାଉଛୁ, କି ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଲଗାଉଛୁ, କି ମାଳି ପିନ୍ଧୁଛୁ, କି ଡ୍ରେସ୍ ପକାଉଛୁ, କି ଚୁଟି କୁଣ୍ଡଉଛୁ, ତେଲ ଲଗାଉଛୁ, ଏଇଟା କଲେ ସେମିତି ହେବ। ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇପାରିବ। ସବୁ ଆସିକି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଠୁଳ ହେଇଗଲାଣି। ସଂସାରଟା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଠୁଳ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଲୋକ ବହି ପୁସ୍ତକ ଧରି ବସିବାର ଯୁଗ ଅଛି? ୟୁଟ୍ୟୁବ ଧରିକିରି ଖାତା ଧରିଲେ ଚାଲିଲା ସବୁ ଜିନିଷ ତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମିଳିବ। ଆଉ IAS, OS, UPSC, OSC, ନିଟ୍, ମିଟ୍, କିଟ୍, ସିଟ୍, ମିଟ୍, ପିଟ୍ ସବୁ ତ ଆଉ ରିଟ୍, ମିଟ୍, କିଟ୍, ନିଟ୍ ସବୁ ହେଇଯାଉଛି। ସବୁ ଜିନିଷ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଗୋଟେ ମାନେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଦୁନିଆ, ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ ଗୋଟେ। ଆଉ ଅନାବିଷ୍କୃତ ଦୁନିଆ ସେଟା। ସେଥିରେ କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ। ସବୁ ଜିନିଷ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟା ହାତୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ମାରିଲେ ବାହାରିବ। ଗୁଗୁଲ ସେମିତି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି, ଆମେରିକା ଯେଉଁ ଆମକୁ ଟାରିଫ ପକେଇ ଯେଉଁ ହଇରାଣ କରୁଛି, ସମୟ ଆସିଛି ଆମେ ବି ତାର ବିକଳ୍ପ ଉପାୟ ଭାବିବା ଦରକାର, ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ସବୁ ଦେଶମାନେ ସେ ସବୁ ବିକଳ୍ପ କ'ଣ, ସେମାନେ ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫେସବୁକରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ନା। ଚାଇନା ନିଜର ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ରଷିଆ ତାର ନିଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଜର୍ମାନ ତାର ନିଜର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିଜ ଭାଷାରେ ବି ଚାଲେ ଶାସନ, ନିଜ ଭାଷାରେ ବି ଚାଲେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ସେମାନେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ପର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଇଆଡ଼େ ମୁନକୁ ପଠେଇଦେବା, ଟୁନକୁ ପଠେଇଦେବା, ମଙ୍ଗଳକୁ ପଠେଇଦେବା, ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଠେଇଦେବା। ସବୁ ପଠେଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମର ତ ନିଜର ପତା ସତା ଗତି କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଅତା ପତା କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ନିଜର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ନାହିଁ। ଆମେ ମୁନ୍ ପଠେଇବା, ସୁନ୍ ପଠେଇବା, ଟୁନ୍ ହେଇଯିବା, ଡୁନ୍ ହେଇଯିବା, ଆଗିଯିବା। ଆମ ପିଲା ଗୋଟେ ରୋଜଗାର ବେକାର ହେଇକି ବସୁଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ବେକାର। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସବୁଠୁ ସେଟା ଗୋଟେ ମାନସିକ କ'ଣ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମାନସିକ। ରୋଜଗାର ନଥିଲେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ଲୋକ? ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ରୋଜଗାର ନାହିଁ ଯାହାର, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର କାରଣ। ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦରଦାମ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି, ଚଳିବା ବଞ୍ଚିବା, ଘର ଭଡ଼ା, ଯେଉଁମାନେ ଟାଉନ ମାନଙ୍କରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସହର ମାନଙ୍କରେ, ଗାଁରେ ଯେଉଁଠି ବି ରହୁଛନ୍ତି, କିଏ ଗାଁରେ ରହୁଛି, ସବୁ ଗାଁରେ ବାହାରେ ସବୁଠୁ ତ ଘର ଭଡ଼ା, ବିଜୁଳି ବିଲ୍, ପାଣି ବିଲ୍, ରିଚାର୍ଜ ପଇସା, ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ, ଗ୍ୟାସ୍, ଚାଉଳ, ସବୁ ଜିନିଷର ଯେଉଁ ଦରଦାମ ବଢ଼ିକିରି ମଣିଷ କେମିତି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛି। ଏସବୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ କୋପରେଟ୍ କରିବା ଦରକାର, ଡିଜିଟାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଏସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମର ନାହିଁ କାହା ପାଖରେ। ଆମେ କେମିତି ଜଣଙ୍କର ଗୋଛି କାଟିବ, ଗୋଡ଼ ଟାଣିବ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଭାବୁଛନ୍ତି। କେତେ କହିଲେ ସେଇ ତ ଗୋଟେ କଥା, କେତେ କହିଲେ ଭାଗବତ, ତୋଷ ନଇଲା ମୋର ଚିତ୍ତ। ତୁ ଯେତେ ମାଠିବୁ ମାଠେ, ମୁଁ ସେଇ ଦରପୋଡ଼ା କାଠେ। ଏ ଦେଶକୁ ଜାତିକି ଆଉ ଦଇବସା। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ଆମ ଏରିଆ, ମୁଁ ନଦୀ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି ଟେମ୍ପର କାଟୁଛି ବୋଲି କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ଭୂମିକମ୍ପ, ମହାମାରୀ ସୁନାମି, ମରୁଡ଼ି ହେଇକିରି ସବୁ ସ୍ୱାହା ହେଇଯିବା। ତାପରେ ଯେ ବୁଦ୍ଧି ପଡ଼ିବ, ଅତଡ଼ା ଖସିବ, ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ, ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସିବ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ, ହିମାଚଳ, ସିକିମ, ଆଉ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ସବୁଆଡ଼େ ଯେ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସବୁଆଡ଼େ ସବୁ ସେ ମାଲକାନଗିରି, ଆଉ ସେ କ'ଣ ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, ବାଲେଶ୍ୱର, ବଲାଙ୍ଗୀର ସବୁ ସଫା ହେଲେ ମନ ପାଇବ ତୁମକୁ। ସବୁ ମରିଯିବା, ନୀତି ନୈତିକତା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ସଂସାରର ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି, ଯେ ପାଞ୍ଚେ ପରମନ୍ଦ, ତା ମନ୍ଦ ପାଞ୍ଚନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ। ଯିଏ ଖୋଳେ ଗାତ, ସେ ହୁଏ ନିପାତ। ଅପର ଲୋକେ ହିଂସା କଲେ ଓଲଟା ଫଳ ମିଳେ। ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଯଦି ହିଂସା କରିବା ଆମେ, ତାହେଲେ ଆମ ପ୍ରତି ଓଲଟା ଫଳ ଆগে ମିଳିବ। ସଂସାର ନିୟମ ଏଇଟା। ମୁଁ ତେଣୁ ତ ମୂଳରୁ କହୁଛି, ଯିଏ ପାଞ୍ଚେ ପରମନ୍ଦ, ତା ମନ୍ଦ ପାଞ୍ଚନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ। ଆମ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କାହିଁକି ଆସୁଛି? ହଇରାଣ କାହିଁକି ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ? ସେ ବିଦେଶରେ ହଉ, ଫରେନ୍ରେ ହଉ, କି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ହଉ, କି ସବୁଆଡ଼େ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଘନ ଘଟା ଚାଲିଛି। ବର୍ଷା, ଭୂମିକମ୍ପ, ମହାବାତ୍ୟା, ରୁଷରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇଛି। ସବୁଆଡ଼େ ବର୍ଷା, ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ଭୂମିକମ୍ପ, ମରୁଡ଼ି, ଯୁଦ୍ଧ, ଘନ ଘଟା ଭିତରେ ସବୁ ପୃଥିବୀ ଥର ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲାଣି। ଆମକୁ ଜଣା ପଡ଼ୁନି। ମୋବାଇଲ ଖଣ୍ଡେ ଧରି ନାଚ ଗୀତରେ ମାତିଛନ୍ତି। କହିକି ମୁଁ 1.5 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କହୁଛି, କିଏ କାହାର କାନରେ ପଶୁନି ଏ କଥା। କାହା କାନରେ ପଶୁନି, କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କିଏ ଗପ ଗୁଡ଼ା ଶୁଣିବ? କାହିଁ ଗପ ଗୁଡ଼ା ଶୁଣିବ? ଖାଲି ଅଣ୍ଟା ହଲା ଦେଖିବ ନା, ଅଣ୍ଟା ହଲା, ମୁଣ୍ଡ ହଲା ଦେଖିବ, ସବୁ ହାତ ହଲା, ଗୋଡ଼ ହଲା ସବୁ ଦେଖିବ। ଏ କଥା ଗୁଡ଼ା କାହିଁକି ଶୁଣିବ? କ'ଣ ମିଳିବ ସବୁ?
କଳାଧନ ଆସିବ, ଆଛେ ଦିନ ଆଇବ, ଆଛେ ଦିନ ଆସିବ ବୋଲିକିରି ବୁରେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଆମର ଅବସ୍ଥା। ଆଛେ ଦିନ ଆସିବ, ଆଛେ ଦିନ କ'ଣ ଆସିବ? ବୁରେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ। ଆଛେ ଦିନ ବୋଲି ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ଆମେ ଅବସ୍ଥା ଆଉ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ ତ, ଆଉ ଦେଶ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। କାହାକୁ କହିବା ଏଇଟା? କହିଲେ କି ବୁଝିବାକୁ ନାହିଁ। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ 4ଟି ଯାକ ସ୍ତମ୍ଭ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଗ୍ଣ ଆଉ ଦୁର୍ବଳ। ସବୁଠୁ ତ ଦୁର୍ବଳ, ସବୁଠୁ ତ ଦୁର୍ନୀତି, ସବୁଠୁ ତ ଅନୀତି ଅନୈତିକତା, କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା, ନ୍ୟାୟପାଳିକା, ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା, ସବୁ ତ ଆଉ ଏ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସବୁ ତ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଉଛି, ସବୁ ତ ଦୁର୍ନୀତିଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏକମୁହାଁ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ହୋରେ ଛୁଟିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକୁଛନ୍ତି, ଅଥଚ ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଦୃଢ଼ତାର ସହ କହିହେବ ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଇତିହାସର ଶେଷ କଥା। ବା ଅବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ ସେଇ କଥା କୁହନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲୋକ। ବୁଝିଲେ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲୋକ। ତାର ଆଗ ପଛ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆମର ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଯେତିକି ମନେ ପଡ଼ିଲା ସେତିକି କହୁଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ହିଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲୋକ। ତାର ଗୋଟେ କୋଟେସନ୍ ମୋ ପାଖରେ ଥିବ, ଯଦି ହେବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ହିଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲୋକ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଠିକ୍ କଥା କହିବେ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ନ୍ୟାୟ ଉନ୍ନତି କରିବେନି, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି ପରା ସେଇମାନେ ଇତିହାସ ଲେଖିବେ, ସେଇମାନେ ଚାହିଁଲେ ବିପ୍ଳବ ହେବ। ଏଇଟା କମ୍ ହେଇଛି। କାଲିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଡ଼ା ଏଡ଼ିଟୋରିଆଲ ମୁଁ ଦେଉଛି, ମୋତେ ସମୟ କେଉଁଟା କେତେ କରିବ ମଣିଷ, କେଉଁଟା କେତେ କରିବ। ସମ୍ବାଦରେ ଗୁଡ଼ା ଏଡ଼ିଟୋରିଆଲ ବାହାରିଛି, ଧରିତ୍ରୀର ଗୁଡ଼ା ଏଡ଼ିଟୋରିଆଲ ବାହାରିଛି। ବିକ୍ଷୋଭର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନେପାଳରେ ଭୁଟାନରେ, ନେପାଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆରବ ବସନ୍ତ କଥା କହୁଥିଲି, ବାଂଲାଦେଶରେ ସେଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ସେଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା, ଫ୍ରାନ୍ସରେ ସେଇଭଳିଆ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ସବୁଆଡ଼େ ବିପ୍ଳବ ଚାଲିଛି, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବିପ୍ଳବ ବନି ଫୁଟୁଛି। ଯୁବପିଢ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତିରିକ୍ତ ଇଆଡ଼େ ଲଣ୍ଡନରେ ସେଇଭଳିଆ ହେଇଛି, ଇଂଲଣ୍ଡରେ ସେଇଭଳିଆ ହେଇଛି। ଅଛି ଏଡ଼ିଟୋରିଆଲ ଗୁଡ଼ା ମୋ ପାଖରେ ବି ଅଛି। କେଉଁଟା କେତେ କହିବ, କେଉଁଟା କେତେ କହିବ। ସବୁ କଥା କହିଲା ସମୟ ହେଉନି। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବଚନ ଦେଲା ବେଳକୁ ଲୋକ ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସବୁ ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପ୍ଳବ ବନି ଛୁଟୁଛି। ଯୁବପିଢ଼ି ଶାସନ ଜେନ୍ ଜେଡ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ନେପାଳରେ। ଯୁବପିଢ଼ି ଜଣକୁ ସୁଶୀଲା କାର୍କି, ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିଚାରପତି, ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ତରୀଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ ବସାଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଛି। ନେପାଳରେ ସେଇଭଳିଆ ହେଇଛି, ଯୁବପିଢ଼ି ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସେ ବିଷୟରେ ରାୟ ଦେଲେଣି ଯେ କେତେ ଆମେ କେତେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ, ଆମେ କେତେ କ'ଣ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଏଇଆ ସେଇଆ କହିକି ଦୁନିଆ ମନ୍ତବ୍ୟ ସବୁ ହେଲାଣି। ଆମକୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ନେପାଳରେ, ବାଂଲାଦେଶରେ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ, ପାକିସ୍ତାନରେ ସବୁଆଡ଼େ ଆନ୍ଦୋଳନ ସବୁ ହେଲାଣି। ଆମେ ଖାଉଛ ପିଉଛ ଖୁସିରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସେମିତି ଉଦ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା କଥା ତ ନୁହଁ, ହେବା କଥା ନୁହଁ। ସେମିତି ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଇକିରି କରିବାଟା ବି ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ମାନିକି ଚାଲିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମର ନୀତି ନୈତିକତାର ଜୀବନ ଧରଣକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ନିଜର ଜୀବନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ଟାକୁ କିନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଉଠିବା ସେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ନା କି ଜଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଟାଣିବା ସେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ପରା କହୁଥିଲି ମୁଁ କାଲି ପରଦିନ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଘର ଢିଙ୍କି ଏଠି କୁମ୍ଭୀର ସାଜିଛି, କ୍ଷେତ ଖାଇଯାଏ ବାଡ଼। ଛାଡ଼ ରାଜନୀତି ଛାଡ଼, ଦେଶ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଭଲ କାମ କରିବା ଦୁନିଆରେ ହେବା ବଡ଼। ଏସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ନାହିଁ। ଆମେ କେମିତି ଲୋକର ଗୋଡ଼ ଟାଣିବା, ଆମର ଉର୍ଜାଟାକୁ ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବାରେ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଉର୍ଜା ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ, ଆମର ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଉର୍ଜା ଯେଉଁଟା ଅଛି, ନା କି ନିଜର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ନିଜର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଆମେ ସେଠି ବିନିଯୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକର ଗୋଡ଼ ଟାଣିବାରେ, ଲୋକର ସେସବୁ ଚିନ୍ତାରେ ଆମେ ବୁଡ଼ିକି ରହୁଛନ୍ତି। ମାନସିକ ଉର୍ଜା, ଆମ ଶାରୀରିକ ଉର୍ଜା, ତେଣୁ ଶରୀର ମୁଣ୍ଡ ପୁଣି 30% ଏନର୍ଜି କନଜ୍ୟୁମସନ୍ କରିଦିଏ, ଆଉ 70% ବଡ଼ି କନଜ୍ୟୁମସନ୍ କରେ। ମୁଁ କହୁଛି ମୋର ବୋଧେ 70% ମୁଣ୍ଡ କନଜ୍ୟୁମସନ୍ କରୁଥିବ, 30% ବଡ଼ି କନଜ୍ୟୁମସନ୍ କରୁଥିବ। ମୋର ମୁଣ୍ଡ ସେଠି ଚାଲିଥାଉଛି ବିରି ବିରି ହେଇକି। ହଉ, ଅତ ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଦୃଢ଼ତାର ସହ କହିହେବ ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଇତିହାସର ଶେଷ କଥା ଲାଗନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରତିରୋଧ ନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ନୀତିର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତେଣୁ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି ନିଜେ ବଦଳି ଯାଅ, ଦେଶ ବଦଳିଯିବ। ନିଜେ ବଦଳିଲେ ଦେଶ ବଦଳିଯିବ। ଆମକୁ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରିକିରି ଆମେ ଦେଶ ପରାଧୀନ ହେଇକି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଆଉ ଯାଇକିରି ହେଲା ବିରୋଧ କରିବା, ଇଏ କରିବା, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା, ରାଲି କରିବା, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜକୁ ବଦଳି ଦେବା, ସିଷ୍ଟମ୍ ତା ମନକୁ ବଦଳିଯିବ। ମୁଁ ବଦଳିଲେ 10 ଲୋକ ବଦଳିବେ। ଆଉ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କର ତ, ନିଜେ ବଦଳି ଯା, ଦେଖିବ ନିଜ ପରିବାର ବଦଳ, ଦେଖିବ ସଂସାର ବଦଳିଯିବ। ଏଥିସହିତ ରହୁଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।